जरा मतलबी
A happy afternoon to all the students and dignitaries. Welcome to session 3 of the Student Induction program, a program designed to enrich you with expert speakers sharing their knowledge, skills, and expertise. Dear students, knowledge is always nice to listen. We kindly request you to put your attention here. A heartfelt welcome is a joy to the giver and receiver. I kindly request Dr. M. Sengutuvan, Head of the Department of Zoology, to welcome the gathering. கண்ணு வேற வலிக்குது, காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது. Good afternoon, my dear colleagues and my dear student friends. So after the lunch, you are attending this program. I can understand a kind of difficulty. It is usual for everybody. After having a lunch, the blood supply to brain may be reduced a little bit, but still you try to push it up for your presence in this August gathering so that the listening capacity can be increased. It is my request for your goodness. So, first of all, I would like to thank our management, the Secretary Sir, Principal Madam, for the opportunity given to me to deliver the welcome address for this program also. So as we have done in the morning. So on behalf of the Student Induction Program Committee and Students Welfare Committee, it is my pleasure to deliver the welcome address, and it is a great pleasure to welcome world-renowned personality like the IPS Sir Kalimurthy Sir in the morning. He is Mr. N. Karthikeyan, who is a certified cybercrime investigator, and he is also a certified cyber forensic analyst and international practitioner in cyber law. He is right now he is from Chennai, because this field is also very important. As of now today, in various angles, in various modes, the crime is done by using cyber techniques. So how to prevent you from that unwanted happenings through cybercrime? So for this, Mr. N. Karthikeyan Sir, he is here as the chief guest for the Phase 1 induction program, and his main aim and motto is to create awareness among you about the cybercrime and importance of the cybercrime, particularly the student community, because it is vulnerable age. So this age is little bit wandering nature. You may not have the capacity to think in a very intact manner. A completeness of thinking may not be there. Maybe very few may have advanced maturity in the physical as well as mental maturity. But generally speaking, you need a kind of awareness. So that is very important. For that only, the great personality is here, Mr. N. Karthikeyan. On behalf of every one of you, I welcome you, sir.
and it is very happy always on behalf of every one of us, including myself and you people, everyone I am taking into account. I feel very happy to welcome the guiding principle and supporting pillars of our college, as we have mentioning every time. The secretaries are Dr. Karnayan and the principal Madam Dr. D. Brinda. You know, in the morning it was mentioned more than 37 years or 40 years of service Madam put up in our college, and she is also alumnus of our college, who is always interested, enthusiastic in focusing on the students' community, their welfare, student welfare. So I feel very happy to welcome both of them. And it is a great opportunity for me again to welcome our Vice Principal Madam, Dr. M. Jayanti, Commerce Department, Aided Program, and Dr. M. Umarani, and she is Vice Principal for all Students' Affairs. Whenever you get any affairs of any problem, you have to contact Madam in a proper channel, right from your tutor, your HOD, then to Vice Principal Madam, then to Principal, then to Secretary. This is the hierarchy. So, and with a great feeling of gratitude of welcoming HODs of various departments, my fellow faculty members, student volunteers for this important event, and also on behalf of the college, I welcome the first year students for this induction program, which is a gateway for your dreams of higher education. I hope this program will also help you a lot for your development, your growth, personality, as well as your subject knowledge, your future life. Thank you, one and all, for this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your heartfelt words of welcome. With an imminent need to create the awareness about cyber crimes, I'm honored to introduce the renowned guest speaker of this session, Mr. Karthikeyan N., advocate in Madras High Court. An international practitioner in cyber law, Mr. Karthikeyan is a certified cybercrime investigator and certified cyber forensic analyst. He has completed the prestigious course International Practice in Intellectual Property Law from International Bar Association, London. With rich experience from the barristers and solicitors practicing at the Royal Courts of Justice, England and Wales, he is an official guest lecturer on cybercrimes and cyber laws at Central Bureau of Investigation, CBI, Tamil Nadu Judicial Academy, Tamil Nadu Police Academy, Tamil Nadu Director of Prosecution, and National Academy for Customs, Indirect Taxes and Narcotics. We are honored to have such a remarkable intellect among us, and we welcome you, sir, to share your expertise and valuable insights. Thank you, ma'am. Thank you for the introduction. Good afternoon. It's a pleasure meeting you all in this wonderful afternoon. I sincerely thank the management for providing me with this opportunity. Today, knowingly or unknowingly, we are surrounded by digital gadgets, such as, mobile phones, laptops, palm tops, computers, servers, and many technology. So, anyone can be a victim of cybercrime if a person has an account in social media, or if he uses a mobile phone, or he does any online transaction, especially money transactions. இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாமல் யாருமே இல்லை, எல்லாரோட கையிலையும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு இருக்குது இல்லைங்களா? ஆர் வி ஸ்மார்ட் எனஃப் டு ஹேண்டில் த ஸ்மார்ட் ஃபோன்?
சரி, உங்கள் கையில் இருக்கிறது வெறும் மொபைல் ஃபோன் கிடையாது. இட் இஸ் கால் ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஓகே, ஏன் அதுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன்னு பேர் வந்தது தெரியுமா? இட் இஸ் ஸ்மார்ட்டர் தேன் எஸ். லிட்ரலி இட் இஸ் ஸ்மார்ட்டர் தேன் எஸ். அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன். பட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு சர்வே சொல்லுது, ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதனோட பொட்டன்ஷியலை லெஸ் தென் 10% தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றாங்க. ஸோ மிச்சம் 90% ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன் பொட்டன்ஷியல் எங்கே போகுது? ஸோ நம்ம நார்மலாகவே ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குகிறோம், 2 வருஷம் யூஸ் பண்ணுறோம், இல்லை 3 வருஷம் யூஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஃபோன் நல்லா இல்லை, இது அவுடேட் ஆகிடுச்சு, இந்த டெக்னாலஜி அவுடேட் ஆகிடுச்சு, லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி மொபைல் ஃபோன் நிறைய வந்திருக்கு, இல்லை கேமராவில் அதிக மெகா பிக்சலோட நிறைய கேமராஸோட வச்சதுக்கு நிறைய மொபைல் ஃபோன் வந்திருக்கு, அதனால் வேறு ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்னு வாங்குகிறோம். பட் சர்வேல சொல்கிறாங்க இது 10% தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், மிச்சம் 90% வந்து யார் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை அப்படின்றாங்க. ஸோ அப்போ அந்த 90% யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? 90% யார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுங்களா? சரி, ஓகே, இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன். இப்போ உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ், மொபைல் ஆப்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க. எத்தனை பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? மொபைல் ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஓகே, ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க. எத்தனை பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஏன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்கன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? இப்போ ஒரு மொபைல் ஆப்லாம் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணும்போது அது ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் ஏன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்கன்னு என்னைக்கு யோசிச்சிருக்கீங்களா? சரி, ஓகே, இப்போ நீங்கள் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறீங்க. வாட்ஸ்அப் இல்லாமல் ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்காது இல்லையா? எல்லா மொபைல் ஃபோன்லேயும் வாட்ஸ்அப் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வாட்ஸ்அப்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி 2014க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சோன்னா அதுக்கு ₹1 காஸ்ட் ஆகும். ஒரு லைக் ஒரு எம்எம்எஸ், அதாவது இப்போ அனுப்புறீங்களா ஃபோட்டோகிராஃப் அந்த மாதிரி அமிச்சிங்க அப்படின்னா ₹15 ₹25 வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வாட்ஸ்அப் மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாலும் ஃப்ரீயாக அனுப்பலாம், ஃபோட்டோகிராஃப் அனுப்புறாலும் ஃப்ரீயாக அனுப்பலாம், வீடியோ அனுப்புறதுனாலும் ஃப்ரீயாக அனுப்பலாம், இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் கால் பண்ணுறதுனாலும் ஃப்ரீயாக கால் பண்ணிக்கலாம், வீடியோ கால் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுக்குறீங்க. பட் வாட் இஸ் த ரெவன்யூ மாடல் ஆஃப் வாட்ஸ்அப்? அப்போ வாட்ஸ்அப் எப்படி தான் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க? வாட்ஸ்அப்ன்ற கம்பெனி எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க? எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக. வாட்ஸ்அப்பில் இன்றைக்கி அந்த ஆடு பார்த்துருக்கீங்களா? வாட்ஸ்அப்பில் ஆட் வருதா? நீங்கள் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் போனீங்கன்னா ஆட் வரும். வாட்ஸ்அப்பில் இன்றைக்கி அது ஆட் வந்திருக்கா? சரி, வாட்ஸ்அப்ன்ற ஒரு கம்பெனியை ஃபேஸ்புக்குன்ற ஒரு கம்பெனி பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க. நவ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெட்டா. 2021 டிசம்பரில் ஃபேஸ்புக்குன்ற கம்பெனி மெட்டா அப்படின்னு நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அந்த கம்பெனியை வந்து ஃபேஸ்புக் வாங்கினாங்க இல்லைங்களா? 2014 வந்து வாட்ஸ்அப்பை பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க. பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நியர்லி $20 பில்லியன் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க. டு யூ நோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் $20 பில்லியன்? 2014, 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி $20 பில்லியன் கொடுத்து ஒரு கம்பெனியை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. வாட்ஸ்அப்ன்ற கம்பெனியை ஃபேஸ்புக்குன்ற கம்பெனி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. 2014 $20 பில்லியனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ நம்ம ஊரில் பெரிய ஐடி கம்பெனின்னு எடுத்துக்கோங்களேன். இந்தியாவில் பெரிய ஐடி கம்பெனின்னு என்னென்ன கம்பெனி இருக்குது? எதை சொல்லுங்கள்? டிசிஎஸ், இன்ஃபோசிஸ், இந்த மாதிரி கம்பெனியெல்லாம் இருக்குது. அதில் பல லட்சம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க. ஆல்ரெடி ஒரு 25 வருஷம் 30 வருஷமாக அந்த கம்பெனி இருக்குது. ஸோ அந்த கம்பெனியோட நெட்வொர்த்தே இன்னும் $20 பில்லியன் டச் பண்ணலை. பட் 2014 வாட்ஸ்அப்ன்ற ஒரு கம்பெனியை ஃபேஸ்புக்குன்ற ஒரு கம்பெனி $20 பில்லியன் கொடுத்து வாங்குறாங்க. ஸோ அப்போ வாட்ஸ்அப் எவ்வளோ பெரிய கம்பெனியாக இருக்கும்? எனி கெஸஸ்? அப்போ அதில் உள்ள எவ்வளோ பேர் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க? அது எத்தனை வருஷம் ஓல்டு கம்பெனியாக இருக்கும்? எனி கெஸஸ்? வாட்ஸ்அப்பை வந்து சேல் பண்ணும்போது அதில் 52 பேர் தான் வேலை செஞ்சாங்க. வெறும் 52 பேர் வேலை செஞ்சாங்க. ஜஸ்ட் 4 இயர்ஸ் ஓல்டு கம்பெனி, 4 வருஷம் ஓல்டு கம்பெனி, 52 பேர் வேலை செய்கிற ஒரு கம்பெனியை இன்னொரு கம்பெனி $20 பில்லியன் கொடுத்து வாங்குறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுக்காக வாங்கியிருக்காங்களா? உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுக்காக வாங்கியிருக்காங்களா? உங்களை வச்சு எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக தான் வாங்கியிருக்காங்க. லைக் நீங்கள் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா? இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுவீங்க. அதுதான் வந்து உங்களுக்கும் அந்த டெவலப்பருக்கும், மொபைல் ஆப் டெவலப்பருக்கான அக்ரிமெண்ட். இட் இஸ் கால்ட் எண்ட் யூசர் லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது. அது எத்தனை பேர் படித்து பார்த்துருக்கீங்க? ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணணும். நீங்கள் சும்மா ஏதோ ஒரு அக்ரிமெண்ட் நீங்கள் சைன் பண்ணால் படித்து பார்த்துட்டு தான் சைன் பண்ணுவீங்க. ஒரு ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணால் கூட படித்து பார்த்துட்டு தான் சைன் பண்ணுறீங்க. பட் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அக்ரின்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் டவுன்லோட் ஆகுது. அக்ரின்னு கொடுக்காம இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுதா? கிடையாது இல்லையா? இல்லை அலவுன்னு கொடுக்காம இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுதா? அலவுன்னு ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இன்ஸ்டால் ஆகும். ஒன்ஸ் யூ கிளிக் தட், இட் இஸ் கால்ட் கிளிக் ரேப் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றது. ஸோ இட்ஸ் அ கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் யூ அண்ட் த கம்பெனி. வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க, அப்போ வந்து அலவு கொடுக்குறீங்க, அக்ரி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் என்டர்ட் எ கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் மெட்டா அண்ட் யூ. கூகுள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க, கூகுள் மேப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க, கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அக்ரி கொடுக்குறீங்க, இல்லை அலவு கொடுக்குறீங்க, இல்லை ஒரு இமெயில் ஐடி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் யூ ஹவ் என்டர்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் வித் கூகுளோட ஒரு கான்ட்ராக்ட் நீங்கள் என்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். எத்தனை பேர் உள்ள போய் படித்து பார்த்துருங்க? அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்ரையாவது பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா?
இதை படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியும். யூ காட் இட். ஸோ அந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ் உங்களை அலோன்னு கேட்கும். அலோவ் டு ஆக்சஸ் யுவர் கான்டாக்ட் லிஸ்ட், அலோவ் டு ஆக்சஸ் யுவர் கால் லாக்ஸ், அலோவ் டு ஆக்சஸ் யுவர் மொபைல் ஃபோன் கேலரி, அலோவ் டு ஆக்சஸ் யுவர் மைக், அலோவ் டு ஆக்சஸ் யுவர் கேமரா அப்படின்னு கேட்கும். எல்லாத்துக்கும் அலோன்னு கொடுத்துட்ருப்போம். அதுக்கப்புறம் தான் அது இன்ஸ்டால் ஆகும். ஸோ இன்ஸ்டால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களோட கம்ப்ளீட் மொபைல் ஃபோனோட க்ளோன் அந்த கம்பெனிக்கிட்ட இருக்கும். எல்லா அப்ளிகேஷன் இதுதான் பண்ணுறாங்க. 99.9% அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒன்ஸ் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வெறும் பொருள் அளவில் மட்டும்தான் உங்கள் மொபைல் ஃபோன் உங்கள் கையில் இருக்குது. மற்றபடி உள்ளே இருக்க டேட்டெல்லாம் வேறு ஒருத்தங்க கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னலாம். யூ காட் இட். திஸ் இஸ் த வேர்ல்ட் வி ஆர் லிவிங். வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்மளே எல்லாருமே நினச்சி எல்லாம் நம்மளே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்படியெல்லாம் கிடையாது. யூ காட் இட். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க? சரி, எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உங்கள் மொபைல் ஃபோனோட கேமரா ஆஃப் பண்ண முடியாதுன்றது? மொபைல் ஃபோன் கேமரா 24/7 ஆனில் தான் இருக்கும் அப்படின்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? மொபைல் ஃபோன் மைக் 24/7 ஆனில் தான் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும்? உங்கள் கேமரா ஆஃபே ஆகாது. கேமரா எப்பயுமே பை டிஃபால்ட் ஆனில் தான் இருக்கும். நீங்கள் வேணால் சொல்லலாம், இல்லை ஒரு ஆன் ஸ்க்ரீன் ஐக்கான் இருக்குது, அந்த கேமரா ஐக்கானை கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் அது ஆன் ஆகும் அப்படின்றது கிடையாது. அந்த கேமரா ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே காமிக்கும். அந்த கேமரா எதை பார்க்குதோ அது உங்களுக்கு காமிக்கும். அவ்வளோதான். யூ காட் இட். பட் பை டிஃபால்ட் உங்கள் கேமரா ஆனில் தான் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமரா இருக்கட்டும், ரியர் ஃபேஸிங் கேமரா இருக்கும், ரெண்டுமே ஆனில் தான் இருக்கும். பை டிஃபால்ட் உங்கள் மைக் ஆனில் தான் இருக்கும். உங்கள் மைக் லிசன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து யாராவது ஒட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம யாராவது ஃபோனில் பேசுகிறது மட்டும் ஒட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. சும்மா ஃபோன் வச்சுட்டு பக்கத்தில் பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது கூட உங்கள் ஃபோன் கேட்டுட்டு தான் இருக்கும். நிறைய தடவை நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் அதை வந்து வேறு மாதிரி புரிஞ்சிருப்பீங்க. எப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பீங்க, திடீர்னு அது சம்மந்தமாக ஒரு ஆட் வரும், இல்லை அது சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ வரும். யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா, இல்லை அமேசான் வாங்கினா அது சம்மந்தமான ஒரு பொருள் வரும், இல்லை அது சம்மந்தமாக ஒரு ஆஃபர் வரும். பார்த்துருக்கீங்களா? அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது? பிகாஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மைக். உங்கள் மைக் மூலிமா நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அது எத்தனை விஷயம் கமர்ஷியலாக மாறுதோ அதில் இருக்க கீவேர்ட்ஸை புல் அவுட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்டாவோ இல்லை ஒரு சர்வீஸாவோ அது டெலிவரி ஆகுது. ஸோ 24/7 நம்மளை இங்கே ஒருத்தவங்க மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. யார் அப்படின்னா உங்கள் மொபைல் ஃபோன். ஸோ அப்போ மொபைல் ஃபோன் என்ன பண்ணலாம்? சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைக்க முடியுமா? உங்கள் மொபைல் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண முடியாது. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? மொபைல் ஃபோன் எப்பயுமே ஆனில் தான் இருக்கும். சுவிட்ச் ஆஃப்லாம் பண்ண முடியாது. நீங்கள் வேணால் சொல்லலாம், சைடில் எனக்கு ஒரு பட்டன் இருக்குது, இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆஃப் ஆகிடும் அப்படின்றது. ஆஃபெல்லாம் ஆகாது. அது வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும். நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, சைடில் இருக்க மொபைல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மொபைல் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. பட் உள்ளே இருக்க அப்ளிகேஷன் மூலிமா அத்தனை பேரும் உங்கள் மொபைல் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் வேணால் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் மொபைல் ஃபோனை ஒரு 100% சார்ஜ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க. ஒரு 2 நாள் கழித்து திருப்பி அந்த மொபைல் ஃபோன் எடுத்து ஆன் பண்ணி பாருங்கள். 20% பேட்டரி தான் இருக்குது, 10% பேட்டரி தான் இருக்குதுன்னு காமிக்கும். நீங்கள் தான் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களே, அப்போ மிச்சம் இருக்க 80% பேட்டரி எங்கே போச்சு? உங்கள் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிச்சு, உங்கள் மொபைல் ஆப்பு எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னும் லைக் இந்த சோஷியல் மீடியா கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது என்ன மாதிரி உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா? சோஷியல் மீடியா கம்பெனி எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுங்களா? சரி, ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா? ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கட்டும், இதுவாக இருக்கட்டும், அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காலத்தில் வந்து வெறும் சாஃப்ட்வேர் படித்த இன்ஜினியர்ஸ் இருந்தால் போதும். பட் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 10 வருஷமாகவே ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டென்ஷன் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ஜினியர்ஸும் அதில் இருக்காங்க. அட்டென்ஷன் இன்ஜினியர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைக்காலஜி படித்த டாக்டர்ஸ். ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு சைக்காலஜி படித்த டாக்டர்ஸ் எதுக்கு? ஒரு ஆப் உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா அந்த ஆப்லேருந்து நீங்கள் வெளில போகக்கூடாது. அந்த ஆப்குள்ளே வந்தீங்கன்னா நிறைய டைம் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த சைக்காலஜி படித்த டாக்டர்ஸ் வந்து இன்புட்டாக கொடுப்பாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த ஆப்பை டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஸோ 30% ஆஃப் த இன்ஜினியர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி அப்ளிகேஷன் இஸ் அட்டென்ஷன் இன்ஜினியர்ஸ். டாக்டர்னு சொல்ல மாட்டாங்க, அட்டென்ஷன் இன்ஜினியர்ஸ். சைக்காலஜி தெரிஞ்ச டாக்டர்ஸ் தான் அட்டென்ஷன் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ இவங்க தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்குள்ளே வரீங்க, ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை விட்டு நீங்கள் வெளில போகக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எத்தனை பேர் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்டை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு 1/2 மணி நேரம் உட்காந்து ஷார்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க? எத்தனை பேர் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் சும்மா ஒரு ரீல் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரியாமல் அடுத்தடுத்த ரீல் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? சம்மந்தமே இருக்காது. இந்த ரீலுக்கும் அந்த ரீலுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. இந்த ரீலில் பார்த்தீங்கன்னா ஈரானில் வந்து ஒரு வார் நடந்துட்டுருக்கு, வந்து பாம் பிளாஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு. அடுத்த ரீலில் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு இருக்கும். இதுக்கும் இன்னும் ஒரு ஜெல்லே ஆகாது. பட் இருந்தாலும் உட்காந்து 1/2 மணி நேரம் அதை பார்த்துட்ருப்போம். ஸோ உங்கள் ஃபோக்கஸ் இருக்காது, கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி தான் பார்த்துட்ருப்போம். அப்போ இதெல்லாம் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இட்ஸ் அ சோஷியல் மீடியா கம்பெனி. எதுக்காக இவங்க பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக வாங்குறீங்களா, அதனால் வந்து உங்களை வச்சு எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான். ஸோ இப்போ இங்கே ஃப்ரீ அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. when something is given as a free அப்படின்னா you are the product, you are the saleable commodity for them. You got it?
ஸோ யூ ஆர் த சேலபிள் கமாடிட்டி. உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து சேல் பண்ணி தான் தே டூ பிஸ்னஸ். யூ காட் இட். ஸோ எதுவுமே இங்கே ஃப்ரீ அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன், எல்லா இன்ஃபர்மேஷன், கால் லாக்ஸ்லேருந்து ஃபோட்டோகிராஃப்லேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து அதுக்கப்புறமா தான் ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் வந்து இப்போ நிறைய பேர் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே இன்ஸ்டாகிராம் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபேஸ்புக் அப்படின்றதுலாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஒரு காலத்தில் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா, ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நிறைய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் வரும், நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ், வீடியோஸ், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதை நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு அதில் வந்து கீழே ஒரு லைக்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த லைக் பண்ணாங்கன்னா ஓகே இதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத வந்து ஃபேஸ்புக் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்கள் நம்மளும் வந்து கொஞ்சம் நாளாக சோம்பேறி ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம்ல, அதனால் லைக் பட்டனும் போடுறதை நிப்பாட்டிட்டாங்க. ஸோ நிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எமோஜிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. எமோஜிஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, ஒரு படத்தை பார்க்குறீங்க, ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு உங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த எமோஜிஸ். ஒரு 7 டிஃப்ரெண்ட் எமோஜிஸ். சில எமோஜி சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும், சில எமோஜி கோவம் வர்ற மாதிரி இருக்கும், சில இது அழுகிற மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்க்கோ வீடியோக்கோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த எமோஜிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் இன்ஸ்டாகிராம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி, தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மெட்டா. மெட்டாவில் இந்த மாதிரி வந்து பெருசாலாம் உங்களுக்கு கிடையாது. அப்போ எப்படி உங்களை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறாங்க? ஹவு டு தே ஸ்டடி தட்? எத்தனை பேர் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் பார்த்துட்டு லைக்ஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கிறீங்க? போடுறதெல்லாம் கிடையாது. இல்லை எத்தனை பேர் கமெண்ட் போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க? கமெண்ட் போடுறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, ஜஸ்ட் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. அப்போ எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, 90% இன்ஸ்டாகிராம் அப்ளிகேஷன்ஸ் மொபைல் ஃபோனில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லாருமே பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் பார்த்துட்டே இருக்கோம், பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சிரிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்மைலை அதை கேப்சர் பண்ணிக்கும். ஏன்னா அதில் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமரா இருக்குது. ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமரா எல்லாமே இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்கா? கிடையாது. எல்லா மொபைல் ஃபோன்லேயும் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமரா இருக்குது. அந்த கேமரா 24/7 வேலை செய்யும். ஸோ ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்க, நல்லா இருக்குன்னு சிரிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்மைலை கேப்சர் பண்ணும். இது என்ன ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு எக்ஸ்பிரஷன் தான், அந்த எக்ஸ்பிரஷன் அந்த கேமரா கேப்சர் பண்ணிட்டு திருப்பி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வீடியோ வராது. எந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த வீடியோஸ் திருப்பியும் ப்ளே ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்படி தான் உங்களை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோக்கஸ்டாக கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறாங்க. பட் ஹவவர் இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அடிக்ஷன். யூ காட் இட்? இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அடிக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சொல்லலாம் எதுக்குமே அடிக்ட் ஆகலை அப்படின்றது, பட் இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி அடிக்ஷன். ஒரு சர்வே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு டீனேஜ் கேர்ள், உங்களை மாதிரி ஒரு டீனேஜ் கேர்ள் வெல் ட்ரெஸ்ட், நல்லா மேக்கப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை எடுத்து சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு யார் அதுக்கு லைக் பண்ணுறாங்க, கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லைக்கோ கமெண்ட்டோ வந்த உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a sudden spike in secretion of dopamine in the brain cells. What do you mean dopamine? டோப்பமைன் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹியூமன் பிரெயினில் எப்போல்லாம் செக்ரேட் ஆகும்னு நான் சொல்கிறேன். when you smoke, when you drink or when you gamble. இந்த 3 விஷயம் பண்ணும்போது தான் பிரெயினில் வந்து டோப்பமைன் அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கல் செக்ரேட் ஆகும். அதனால தான் அது திரும்ப ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா திரும்ப ஸ்மோக் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு தோணும். ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரிங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா அதை விட முடியல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா, பிரெயினில் வந்து டோப்பமைன் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் செக்ரேட் ஆகிறதுனால திரும்ப அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லும். அதே மாதிரி தான் இந்த சோஷியல் மீடியாவும். ஸோ ஒரு டீனேஜ் கேர்ள் ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபை சோஷியல் மீடியாவில் போட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு லைக்கோ கமெண்ட்டோ வந்துருச்சு அப்படின்னா there is a sudden spike in secretion of dopamine which is equal to 400%. 400% சடன் ஸ்பைக் வந்து ஒரு ஹியூமன் பிரெயினில் இந்த டோப்பமைன் எப்போ செக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா ஒன்லி வென் யூ கன்சியூம் கொக்கேன். யூ காட் இட்? ஒரு கொக்கேனை கன்சியூம் பண்ணும்போது தான் வந்து சடன் ஸ்பைக் ஆஃப் 400% வந்து செக்ரேஷன் வந்து ஹியூமன் பிரெயின் செல்லில் இருக்கும் இந்த டோப்பமைன் அப்படின்றது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சோஷியல் மீடியாவில் ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போடுற வீடியோஸும் ஃபோட்டோகிராஃபும் தான். ஸோ ப்ளீஸ் இது ஜஸ்ட் ஏதோ என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. இந்த சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிறதெல்லாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் யுவர் லைஃப். நீங்கள் பண்ணுற சின்ன விஷயமும் லைஃப் ஃபுல்லாக பதிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நான் நின்றுட்டுருக்கேன், நான் கோட்டு ஷர்ட் போட்டு நின்றுட்டுருக்கேன், இது பார்த்தா நல்ல பையன் மாதிரி நின்றுட்டுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னு யாருக்கும் தெரியாது, நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னு யாருக்கும் தெரியாது. பட் ஆனால் நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும்போது காலேஜ் படிக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது உங்கள் பசங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையுமே டிஜிட்டலாக நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே வரீங்க. எப்படி சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட், நான் இன்றைக்கி இங்கே போனேன், அங்கே ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்தேன், இங்கே ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்தேன் அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டாக ஃபோட்டோகிராஃப் வந்திருக்கும். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்கள் டிஜிட்டல் லைஃப் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறிடுச்சு, உங்கள் ரியல் லைஃபே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறிடுச்சு. இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாஸ்கோட தான் வாழ்கிறோம். ஆமாவா இல்லையா? எத்தனை பேர் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்து அதை ஃபில்டர் பண்ணாமல் அப்படியே சோஷியல் மீடியாவில் போட்டிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் ஃபில்டர் பண்ணாமல் போட்டிருக்கீங்க? ஸோ ஃபில்டர் பண்ணி தான் போடுவீங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரியல் ஒரு ஃபேஸ் தேவைப்படுது, சோஷியல் மீடியாவுக்கு வேறு ஒரு ஃபேஸ் தேவைப்படுது. சோஷியல் மீடியாவில் போடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறையா வந்து சோஷியாலஜிக்கல் ஐடியாஸோட ஒரு கமெண்ட்டெல்லாம் போடுவீங்க, நிறைய விஷயங்கள்லாம் பேசுவீங்க. பட் ரியல் லைஃப்பில் நம்ம அப்படி இருக்குமா அப்படின்னா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டோம். பட் உங்களுக்கு அந்த பக்கம் வேறு ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது, இந்த பக்கம் வேறு ஃபேஸ் இருக்குது, அது நீங்கள் நடிக்க தேவையாக இருக்குது.
யூ காட் இட். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் லீட் பண்ண முடியறதில்ல, அடுத்தவங்களுக்காகவே தான் லீட் பண்ணுறீங்க. ஆமாவா இல்லையா? இந்த போஸ்ட்டை போட்டால் லைக் வருமா வராதா, இந்த கமெண்ட்டை போட்டால் எல்லாருமே நம்ம லைக் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா, இந்த வீடியோவை போட்டோம் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா, எப்போ பார்த்தாலும் அடுத்தவங்களை பற்றி தான் திங்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. நம்மளை பற்றி திங்க் பண்ணுறதுக்கு இங்கே டைமே இல்லை. அதுதான் சோஷியல் மீடியா. சோஷியல் மீடியா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்களை திங்க் பண்ண விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது. இப்போ குளோபல் கவர்னன்ஸை பற்றி நிறைய பேர் பேசுவாங்க. குளோபல் கவர்னன்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, யூஎன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, அவங்க தான் வச்சு பேசிகிட்டு இருக்காங்க, அவங்கள வச்சு தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் குளோபலாகவே ஹியூமன் பீயிங்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 கம்பெனி தான். அவங்க நினைக்கிறது தான் இங்கே எல்லாமே நடக்குது. நம்பர் 1 கூகுள். கூகுளில் சர்ச் பண்ணாமல் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்களாக சொந்தமாக யோசிச்சு சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்கள். ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸை கேட்டு பாருங்கள். ஒரு விஷயம் தெரியல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேராக லைப்ரரிக்கு போவாங்க, அதுக்கான புக்ஸ் எதுன்னு தேடுவாங்க. புக்ஸ் எடுத்த உடனே படிக்க மாட்டாங்க, அதனோட ஆத்தர் யாருன்னு பார்ப்பாங்க, அந்த ஆத்தரை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த புக்கில் இருக்க கண்டென்ட்டை படிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க. பட் இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் கூகுளில் எது வந்தாலும் உண்மைன்னு நினைப்பீங்க. கூகுளில் வர்றது அத்தனையுமே உண்மை கிடையாது. கூகுளில் ஃபேக்கான விஷயங்களும் நிறையா இருக்குது. கூகுளில் எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ் தான். கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது தெரியுமா? கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது தெரியுமா? சரி, ஓகே. இப்போ நீங்கள் ஒரு மொபைல் ஃபோன் புதுசாக வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ வாங்கணும்னு முடிவு பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறீங்க? ஃபஸ்ட்டு கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுறீங்களா? லேட்டஸ்ட் மொபைல் ஃபோன், இல்லை வந்து வித் மோர் ஃபீச்சர்ஸ், மொபைல் ஃபோன் வித் மோர் ஃபீச்சர்ஸ், பெஸ்ட் மொபைல் ஃபோன் அப்படின்றது டைப் பண்ணுறீங்களா? பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன லிஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறீங்க. அப்புறம் ஒவ்வொரு மொபைல் ஃபோனாக நீங்கள் சர்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்புறமா தான் ஒரு ஃபைனல் டெசிஷனுக்கே வரீங்க, இந்த மொபைல் ஃபோன் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்றது. ஸோ இப்போ நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்களா அந்த லேட்டஸ்ட் மொபைல் ஃபோன் இல்லை பெஸ்ட் மொபைல் ஃபோன் அப்படின்றது, மொபைல் ஃபோன் வித் மோர் ஃபீச்சர்ஸ், இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ். இந்த கீவேர்ட்ஸை கூகுள் வந்து தனியாக அவங்க ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுருக்காங்க, அதில் பிட்டிங்கில் போய் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, பட் நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதில்ல. ஹெல்ப் மீ நோ. நீங்கள் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணி அதை கீவேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தனியாக பிட்டிங் பிளாட்ஃபார்மில் சேல்ஸுக்கு வைப்பாங்க. யார்? கூகுள். சேல்ஸுக்கு வைக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஆப்பிள்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா ஆப்பிள் கம்பெனி வந்து உடனே பிட் பண்ணி கூகுள் கிட்டேருந்து எடுப்பாங்க. ஸோ லேட்டஸ்ட் மொபைல் ஃபோன் இந்த கீவேர்ட் யாராவது டைப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் கம்பெனி டாப்பில் வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்பிள் கம்பெனி அந்த இடத்துல டாப்பில் வரும். யூ காட் இட். ஸோ அப்போ தானாக வராது. கூகுள் என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஆன்லைனில் அவங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் ஒரு 10 லட்ச ரூபா டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. கூகுளோட அக்கௌண்ட்டில் ஒரு 10 lakhs டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் பிட் பண்ணி ஒரு கீவேர்டுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேட்டஸ்ட் மொபைல் ஃபோனுன்ற கீவேர்டுக்கு யாராவது வந்து டைப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் நம்பர் 1 வந்து அதில் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணணும் சர்ச் ரிசல்ட்ஸில் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அது சர்ச் ரிசல்ட்டில் போய் லிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணும்போது யார் ஆப்பிளோட அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒரு 500 ரூபா வந்து டெபிட் ஆகிடும், யார் கூகுளுக்கு போயிடும். அதே மாதிரி வந்து அடுத்த கம்பெனி வருது, இப்போ சாம்சங்னு ஒரு கம்பெனி வருது, அதே கீவேர்ட் லேட்டஸ்ட் மொபைல் ஃபோனுக்கு வந்து நான் 2000 ரூபா கொடுக்குறேன் ஒரு கிளிக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் கால் பேப்பர் கிளிக் அப்படின்றது தான் அதனோட ஆப்ஷன், பேப்பர் கிளிக் அப்படின்றது. ஸோ 2000 ரூபா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சாம்சங் ஃபஸ்ட்டில் போயிடும், ஆப்பிள் தேர்ட் வரும், செகண்ட் வரும். இப்போ தேர்டாக இன்னொரு கம்பெனி விவோ வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு கிளிக்கு 3000 ரூபா பே பண்ணுறேன் அப்படின்னு பிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அப்போ லேட்டஸ்ட்டு நீங்கள் போடும்போது 3000 ரூபா கொடுக்குறது ஃபஸ்ட்டு வரும், 2000 ரூபா கொடுக்குறது செகண்டு, 1000 ரூபா கொடுக்குறவங்க தேர்ட் வரும். இப்படி தான் வரும். இட்ஸ் ஆல் பெய்ட் ரிசல்ட்ஸ், இட்ஸ் நாட் ஆர்கானிக் ரிசல்ட்ஸ். கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் வரது எல்லாமே ஆர்கானிக் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, இட்ஸ் ஆல் பெய்ட் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும் போதும் அந்த கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்லேருந்து கூகுளோட அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு பணம் போகும். ஒரு சர்வே சொல்லுது 1 மணி நேரம் நீங்கள் கூகுளுக்கு ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க. அதாவது எப்படின்னா வந்து கூகுளில் போய் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்க, கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு விஷயத்தை சர்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்டெரக்டாக கூகுளுக்கு நீங்கள் ஒரு 15 லட்ச ரூபா சம்பாரிச்சு கொடுத்துருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். யூ காட் இட். ஸோ யூ ஆர் இன்டெரக்ட்லி ஒர்க்கிங் ஃபார் கூகுள். கூகுளில் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி சும்மா கிளிக் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க இல்லையா, ஒவ்வொரு கிளிக்கும் கூகுள் இஸ் கெட்டிங் பெய்ட். ஸோ இப்போ இன்டெரக்டாக நீங்கள் கூகுளுக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. ஆனால் ஆவரேஜ் 1 மணி நேரத்துக்கு 15 லட்ச ரூபா நீங்கள் கூகுளுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுத்துட்ருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ கூகுளில் வர்றது எல்லாமே பெய்ட் ரிசல்ட்ஸ், இட்ஸ் நாட் ஆர்கானிக் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ், இட்ஸ் ஆல் பெய்ட் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை மட்டுமே வெளியே 70% ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மாதிரி பெய்ட் ரிசல்ட்ஸாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதை ட்ரஸ்ட் பண்ணி பிலீவ் பண்ணுவீங்க. ஸோ நம்பர் 1 கம்பெனி விச் இஸ் கண்ட்ரோலிங் யூ இஸ் கூகுள். நெக்ஸ்ட் அமேசான். அமேசான் ஹாஸ் வெரி பிக் டென்டக்கல்ஸ். எல்லா ஆங்கிள்லையுமே அமேசான் வந்து காமர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அமேசான் தான் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிறாங்க. ஸோ அமேசானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே அவங்க லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. பட் எத்தனை பேர் அமேசானில் போய் நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்டை மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, எத்தனை பேர் ஆஃபரில் போடுறாங்கன்றதுனால பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? எந்தெந்த ப்ராடக்ட்லாம் நிறைய ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க, என்றைக்கு பிக் பில்லியன் டே வந்து வருது, எந்த ப்ராடக்ட் ஆஃபர் கொடுக்குறோமோ அந்த ப்ராடக்ட்டை தான் நம்ம வாங்குகிறோம். ஆமாவா இல்லையா?
அந்த ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு தேவையோ தேவையில்லையோ 80% ஆஃபர் 90% ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்ணை மூடி டக்குன்னு வாங்குகிறோம். ஸோ அப்போ எந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வாங்கணும் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது அகெயின் அமேசான். இப்போ நீங்கள் அமேசானில் போய் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறீங்க? எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறீங்க? அமேசானில் ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கலான்னு டிசைட் பண்ணுறீங்க. அதில் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பிராண்டில் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கலான்னு எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறீங்க? அதில் இருக்க ரிவ்யூஸ், ரேட்டிங் இதெல்லாம் தானே பார்க்குறீங்க. இந்த ரிவ்யூ ரேட்டிங்லாம் பார்த்துட்டு தானே அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கலாமான்னு வரேன். இப்போ நீங்கள் எத்தனை ப்ராடக்ட்டை வாங்கியிருப்பீங்க, நீங்கள் எத்தனை ரிவ்யூ போட்டிருப்பீங்க, எத்தனை ரேட்டிங் போட்டிருப்பீங்க? நீங்களும் அதே மாதிரி நிறைய பொருள் வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா? நீங்கள் எத்தனை பொருள் வாங்கினதுக்கப்புறம் ரேட்டிங் போட்டிருக்கீங்க, ரிவ்யூ போட்டிருக்கீங்க? கிடையாது இல்லையா? அப்போ அங்கே அவ்வளோ ரேட்டிங் ரிவ்யூவெல்லாம் யார் போடுறது? இட்ஸ் ஆல் மேனிப்புலேட்டட். இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க. எல்லா ப்ராடக்ட்டும் போட்டதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க, ரிவ்யூ கொடுப்பாங்க. எல்லாமே வந்து ஜென்ரலாக நேச்சுரலாக இருக்க மாதிரி தான் வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் இதுக்குன்னே சில கம்பெனிஸ் இருக்காங்க, அவங்க தான் இதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. யூ காட் இட். ஸோ அகெயின் யூ ஆர் ட்ரிவன் பை டேட்டா. நீங்களாக சொந்தமாக முடிவெடுக்கல. அங்கே ரேட்டிங்கை வச்சும் அங்கே கமெண்ட்டை வச்சு தான் அந்த பொருளை வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அகெயின் யூ ஆர் ட்ரிவன் பை டேட்டா. அமேசான் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கம்பெனி. அண்ட் தேர்ட் கம்பெனி இஸ் ஆப்பிள். ஆப்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஆண்ட்ராய்டோட பெட்டராக இருக்கும். பட் ஆப்பிள்ன்ற அந்த ஒரு பிராண்டுக்காகவே எல்லாருமே வாங்குவாங்க. இன்ஃபேக்ட் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு 6 months முன்னாடி ஆப்பிள் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க தெரியுமா? வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் பாட்டில்? 6,000 rupees. ஒரு நார்மல் வாட்டர் பாட்டில் தான் 6,000 ஆப்பிள் வாட்டர் பாட்டில். பிகாஸ் த பிராண்ட் நேம் இஸ் ஆப்பிள். அவ்வளோதான். நம்ம 200 ரூபாய்க்கு வாங்குற அதே வாட்டர் பாட்டில் தான் ஆப்பிள் பிராண்டை போட்டு கொடுப்பாங்க. அதில் என்ன ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ்னு அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். யூ காட் இட். எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்பப்போ தண்ணி குடிக்க சொல்லி உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு அலர்ட் வரும். தண்ணி குடிங்க, நீங்கள் டீஹைட்ரேட் ஆகிட்டீங்க, தண்ணி குடிங்கன்னு. இதுக்காக மட்டுமே அந்த வந்து வாட்டர் பாட்டில் வாங்குறாங்க. இது 6,000 ரூபா. பிகாஸ் த பிராண்ட் இஸ் ஆப்பிள். அந்த பிராண்ட் ஆப்பிள் அப்படின்றத ப்ராடக்ட்ன்றத பேரை மாற்றி சோஷியல் ஸ்டேட்டஸாக மாறிடுச்சு. இன்றைக்கி எல்லாமே ஆப்பிள் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. ஆப்பிள் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட்ன்றதுனால எல்லாமே அதை வச்சு தான் கவர்ன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் கம்ஸ் another company which is known as மைக்ரோசாஃப்ட். மைக்ரோசாஃப்ட் இல்லாமல் இன்றைக்கி எந்த பிஸ்னஸுமே கிடையாது, எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே கிடையாது. ஒரு வேர்டு, எக்ஸல் இல்லாமல் எந்த பிஸ்னஸுமே ரன் ஆகாது, எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனுமே கிடையாது. ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் த அதர் கம்பெனி which governs it, and now it is invested in another company which is known as OpenAI. எத்தனை பேர் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணுறீங்க? சாட் ஜிபிடி எந்தளவுக்கு இருக்குது? ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ. இன்னும் ஏஐயோட காலமெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ தான். இப்போ ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ தான் சாட் ஜிபிடி. இது வந்து யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில்? மைக்ரோசாஃப்ட். திஸ் இஸ் த அதர் கம்பெனி which governs us. And finally comes the company which rules your day-to-day activity which is known as Meta. வாட்ஸ்அப் இல்லாமல் எந்த ஃபோனுமே கிடையாது இல்லையா? ஒரு தடவை வந்து கிறிஸ் டேனியல் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தார். ஹூ இஸ் கிறிஸ் டேனியல்? அப்போது இன்னும் லைக் he was the CEO of WhatsApp. கிறிஸ் டேனியல் இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ வந்து அப்போ இந்தியன் ஐடி மினிஸ்டரோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் மெசேஜிங் சர்வீஸாக தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். பட் இந்தியாவில் தான் வந்து அதை மாஸ் மெசேஜிங் சர்வீஸாக மாற்றிட்டாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் டெய்லி வந்து குட் மார்னிங் குட் நைட் அப்படின்னு அவ்வளோ மெசேஜஸ் ட்ரான்சாக்ட் ஆகுது. இது ப்ரைவேட் மெசேஜிங் சர்வீஸ் அப்படின்றதோட மாஸ் மெசேஜ் சர்வீஸாக மாறிடுச்சிங்க இந்தியாவில் அப்படின்னு கிறிஸ் டேனியலே வந்து கமெண்ட் கொடுத்துருந்தார். ஸோ அந்த அளவுக்கு வாட்ஸ்அப் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரிடே லைஃப்பில் வந்து பெனட்ரேட் இருக்குது. எல்லா கம்யூனிகேஷனுமே இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப் தான். வாட்ஸ்அப் இல்லாமல் நார்மல் கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் எல்லாம் யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல இல்லையா? ஸோ எல்லாமே வாட்ஸ்அப் மூலிமா தான் கம்யூனிகேஷன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு இதனோட பெனட்ரேஷன் அது டீப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் வாட்ஸ்அப். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கட்டும், ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும். Meta has more than 16 products and Meta is going to the next level. It is called Metaverse. How many of you are aware of Metaverse? ஏன் இந்த கம்பெனி நேம் ஃபேஸ்புக்லேருந்து மெட்டான்னு மாற்றினாங்க தெரியுமா? ஏன் அதுக்கு ஃபேஸ்புக்லேருந்து மெட்டான்னு மாற்றினாங்க? பிகாஸ் they are moving to the next level of technology. It is called Metaverse. Metaverse is nothing but a combination of augmented reality, virtual reality and mixed reality. இதனோட காம்பினேஷன் தான் மெட்டாவர்ஸ் அப்படின்றது. யூ காட் இட். ஸோ இது லைக் இப்போ நீங்கள் அமேசானில் போய் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வாங்குறீங்க? ஒரு 8 ஃபோட்டோ போட்டு வச்சுருப்பான். அந்த 8 ஃபோட்டோவில் வேறு ஆங்கிள் அந்த ட்ரெஸ்ஸை ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருப்பான். அதை பார்க்குறீங்க, பார்த்த உடனே நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு டிசைட் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வாங்கிறீங்க. பட் மெட்டாவர்ஸில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு பார்த்து வாங்கலாம்.
விர்ச்சுவலாக உங்களோட விர்ச்சுவல் அவதார்ஸ் அங்கே இருக்கும். அந்த விர்ச்சுவலாக நீங்கள் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து போட்டு பார்த்து வாங்கலாம். அதனோட டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி வாங்கலாம். உங்களுக்கு சூட் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து வாங்கலாம். தட்ஸ் மெட்டாவர்ஸ். வேர்ல்டு இஸ் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் டெக்னாலஜி, தட் இஸ் கால் மெட்டாவர்ஸ். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சது தான் இந்த ஃபேஸ்புக்குன்ற கம்பெனி. அதனால தான் அவங்க கம்பெனி வந்து ஃபேஸ்புக்லேருந்து மெட்டா அப்படின்னு கம்பெனி நேம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. யூ காட் இட். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்லிகிட்டு இருந்ததெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் நெட், நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்டர்நெட்டில் சர்ஃபேஸ் நெட்டில் நடக்கிற விஷயங்கள். பட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்டர்நெட் அப்படின்றது ஒன்லி 5% தான். ரிமைனிங் 95% ஆஃப் த இன்டர்நெட் இஸ் கால்ட் டார்க் நெட். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ அவேர் ஆஃப் டார்க் நெட்? டார்க் நெட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கிரிமினல் பிசார்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நிறைய எக்கச்சக்கமான மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கிரிமினல் பிசார்ஸ் வந்து டார்க் நெட்டில் இருக்கும். இன்னும் லைக் இப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் பொருள் வாங்குறதுனா அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போய் வாங்குற மாதிரி இல்லீகல் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வாங்குறதுக்கான ஒரு சைட்ஸ் தான் கிரிமினல் பஜார்ஸ் அப்படின்றது. இந்த டார்க் நெட்குள்ளே ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு தார்னு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரௌசர் ஒன்று இருக்குது. க்ரோம் வச்செல்லாம் போக முடியாது. தனியாக தார் ப்ரௌசர் மூலிமா தான் இந்த டார்க் நெட்டில் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு டார்க் நெட்குள்ளே ஆக்சஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கிரிமினல் பஜார்ஸ் இருக்குது. இதில் எல்லா இல்லீகல் சப்ஸ்டன்ஸும் இருக்கும். உங்களுக்கு ஹெராயின் வேணுமா, கொக்கைன் வேணுமா, கன்ஸ் வேணுமா, அம்னிஷன்ஸ் வேணுமா, எல்லாமே இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த commodity which is available for sale is a photograph of a woman or a girl. ஸோ எஸ்பெஷலி ஒரு விமனோட ஃபோட்டோகிராஃபோ இல்லை வந்து கேர்ள்ஸோட ஃபோட்டோகிராஃபோ அதே சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிற ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து இங்கே டார்க் நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த டார்க் நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்க ஃபோட்டோகிராஃப்லாம் எங்கேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் போடுற போஸ்ட்டு தான். சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் போடுற போஸ்ட்டில் அங்கே நீங்கள் போடுற ஃபோட்டோகிராஃபை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி டார்க் நெட்டில் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கிரிமினல்ஸ். ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா? டார்க் நெட்டில் எதுக்காக சேல் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் இன்னும் ஆவரேஜ் லுக்கிங்கள் ரொம்ப வந்து இன்னும் மாடர்னாக இருக்கிறதோ இல்லை செலிபிரிட்டிஸோட ஃபோட்டோஸோ ஆக்ட்ரஸோட ஃபோட்டோஸோ இதுக்கெல்லாம் டார்க் நெட்டில் வேல்யூவே கிடையாது. பிகாஸ் சர்ஃபேஸ் நெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஆல்ரெடி நிறையா இருக்குது. ஸோ இப்போ ஒரு ஆவரேஜ் குட் லுக்கிங் இண்டிவிஜுவல்ஸோட ஃபோட்டோகிராஃப் தான் டார்க் நெட்டில் அதிகமான வேல்யூ இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து $2 $7 வரைக்கும் கிரிமினல்ஸ் வந்து ஆக்ஷனில் எடுப்பாங்க. டார்க் நெட்டில் வந்து ஆக்ஷன் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ளேஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து $2 $7 வரைக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ $2 $7 வரைக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ண கம்பெனி இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை மார்ஃப் பண்ணி போனோகிராஃபிக் சைட்ஸ்க்கு $20 $40 வரைக்கும் சேல் பண்ணுவாங்க. யூ காட் இட். ஸோ நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போஸ்ட் போடுறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க. பட் நீங்கள் போடுற ஃபோட்டோகிராஃபெல்லாம் வந்து இம்மிடியேட்டாக வந்து கிரிமினல்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டார்க் நெட்டில் சேல்ஸ் போடுறாங்க. டார்க் நெட்லேருந்து அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணி லைக் வி கால் இட் அஸ் மார்ஃபிங் அப்படின்னும் மார்ஃப் பண்ணி அதை வந்து போனோகிராஃபிக் சைட்ஸில் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியாது அது எந்தெந்த சைட்லலாம் இருக்குது அப்படின்றது. பட் ஏதோ ஒரு சைட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2015 வந்து ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரி புதுசாக ஒரு டேர்மே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இட் இஸ் கால் ஃப்ரினிமி. வாட் டு யூ மீன் பை ஃப்ரினிமி? What do you mean by frenemy? 2015 ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு புது வேர்ட் தான் ஃப்ரெனிமி அப்படின்றது. அது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் ப்ளஸ் எனிமி, இது ரெண்டனோட காம்பினேஷன் தான் ஃப்ரெனிமி அப்படின்றது. இது எதை பேஸ் பண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த சோஷியல் மீடியா கிரைம்ஸ். ஸோ இந்த கிரிமினல்ஸ் இந்த டார்க் நெட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுற கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா சோஷியல் மீடியாவில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் தான் இருப்பாங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் இமீடியட்டாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி உடனே டார்க் நெட்டில் சேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ரெகுலராக பண்ணுவாங்க. எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்ல முடியும் உங்களால் வந்து எனக்கு வந்து சோஷியல் மீடியாவில் இருக்க ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் இருக்க அத்தனை பேர் எனக்கு பர்சனலாக தெரியும்னு எத்தனை பேரால் சொல்ல முடியும்? லெஸ் தென் 50%. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20% தான் உங்களுக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்சவங்களாக இருப்பாங்க. ரிமைனிங் 80% யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படி தான் இருக்கும். பட் இவங்கெல்லாம் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, கிரிமினல்ஸும் இப்படி தான் வருவாங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுப்பாங்க, நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்க. ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன க்ரைட்டீரியா வச்சுருக்கீங்க? ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறவங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் நல்லா இருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க, நல்லா இல்லைனா ரிஜெக்ட் பண்ணுவீங்க. இவ்வளோ தான் நமக்கு பண்ணுறது இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் கிரிமினல்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க, அதில் நல்ல ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபை போடுவாங்க, போட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போது நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க. கீழே மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும். அதை வச்சு இவரோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க. பட் நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுமே கிரிமினல் பஜாரில் ஆக்ஷனில் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. அண்ட் கிரிமினல் பஜார்ஸ் ஐடென்டிஃபை எல்லாம் பண்ண முடியாது. அதில் யார் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, எங்கேருந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்குலாம் வாய்ப்பே இல்லை. 2000 லாஸ்ட் அரெஸ்ட் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா 2011 சில்க் ரோடு அப்படின்ற ஒரு கிரிமினல் பஜார் ஆப்ரேட் பண்ணியிருந்த அட்மின் ராபர்ட் உல்பிரிச்சை வந்து 2011 ஒரு FBI ஆஃபீஸர் அண்டர் கவர் ஆஃபீஸராக 3 வருஷம் இந்த கிரிமினல் பஜார்லேயே ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ he was known as dread pirate in the criminal bazaar. அவர் வந்து 2011. அதுக்கப்புறம் இன்னைய வரைக்கும் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எங்கேயுமே கிரிமினல் பஜாரில் அரெஸ்ட்னு நடக்கல, கிரிமினல் பஜார் ஐடென்டிஃபை பண்ணவும் முடியல. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நெட்வொர்க்கை
அவங்க வச்சுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கிரிப்டோ கரன்சின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஒடிம்பே கிரிப்டோ கரன்சி, இட்ஸ் ஆல் அல்காரிதம். இந்த கிரிப்டோ கரன்சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாருன்னு தெரியுமா? யார் கிரிப்டோ கரன்சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது? யார் கிரிப்டோ கரன்சியை கண்டுபிடிச்சது? கிரிமினல்ஸ். இந்த டார்க் நெட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுற கிரிமினல்ஸ் கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்றது. எதுக்காக தான் டார்க் நெட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்க, $2 $7 வரைக்கும் ஆப்ஷன் போகும். அப்போ டாலர்ஸில் ஒருத்தன் ட்ரேட் பண்ணானா அவன் யூஎஸில் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்கில் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா யூகேல இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. யூரோலேருந்து பண்ணனா அந்த கண்ட்ரின்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ நம்ம எந்த நேஷன் யாராலையும் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால அவங்களே கண்டுபிடிச்ச ஒரு கரன்சி தான் கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்றது. கிரிமினல்ஸ் கண்டுபிடிச்சது. இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் பிளாக் செயின். ஸோ இன்னை வரைக்கும் அவங்கள ட்ரேஸ் பண்ண முடியாத மெயின் ரீசன் வந்து பிளாக் செயின் தான். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கண்ட்ரி அதை அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த டெக்னாலஜி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் ஹவவர் இது கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது டார்க் நெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு டெக்னாலஜி தான் பிளாக் செயின் அப்படின்றது. ஸோ நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் போஸ்ட் போடுறதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஏதோ ஒரு போஸ்ட் போடுறோம். அதில் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு நான் அதில் ப்ரைவேசி செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன், என் ஃபோட்டோவை யாரும் டவுன்லோட் பண்ண முடியாது, யாரும் எடுக்க முடியாது, தெரியாதவங்க பார்க்க முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் நாட் ஸோ. இட் இஸ் நாட் ஸோ. எத்தனை பேர் ப்ரைவசி செட்டிங்ஸை வந்து அப்பப்போ பார்த்துட்டு செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க? நீங்கள் இந்த நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த எண்ட் யூசர் லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை நீங்கள் சைன் பண்ணுறீங்கன்னு, அந்த அக்ரிமெண்ட்டை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலே போட்டிருப்பாங்க ஒன்ஸ் இன் 4 வீக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுவாங்க. சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணும்போது எல்லா செட்டிங்ஸும் இட் வில் கம் டு டிஃபால்ட். நம்ம ஒன்ஸ் ப்ரைவசி செட்டிங்ஸ் வச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது லைஃப் லாங் அதுவே ஓடிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. ஒன்ஸ் இன் 4 வீக்ஸ் வந்து என்றைக்கு அவங்க அப்கிரேட் பண்ணுறாங்களோ அப்போ எல்லா செட்டிங்ஸும் டிஃபால்ட் வந்துடும். அப்போ நீங்கள் வைக்கிற ப்ரைவசி செட்டிங்ஸ் கூட அன்னோன் பர்சன் யார் வேணால் அவங்க ஃபோட்டோ பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் யாருமே வந்து டவுன்லோட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஏன்னா பிகாஸ் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே ஹை எண்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ். ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தால் கூட உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃப் அப்படின்றது தாராளமாக கிரிமினல்ஸ் கிடச்சிரும். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோஷியல் மீடியாவில் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எங்கேயுமே போஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இன்ஃபேக்ட் வாட்ஸ்அப்பில் டிபியாக வைக்கிறது கூட தயவு செஞ்சு வைக்காதீங்க. அங்கேருந்து எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறையவே இருக்குது அப்படின்லாம். ஒன்ஸ் யூ போஸ்டட் அப்படின்னா டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட் இஸ் பர்மனெண்ட். அதை மாற்றவே முடியாது. நீங்கள் எங்கே போட்டிங்களோ அங்கேருந்து வேணால் உங்களால் ரிமூவ் பண்ண முடியும். அது சில நிமிஷத்துலேயே பல இடத்துக்கு போயிருக்கும். ஸோ அப்போ எல்லா இடத்துலையும் ட்ரேஸ் பண்ணி நம்மளால் டவுன்லோட்லாம் பண்ண முடியாது, திருப்பி அதை டெலீட்லாம் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் பர்மனெண்ட். டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட் இஸ் பர்மனெண்ட். இன்றைக்கி நிறைய கண்ட்ரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வீசா ப்ராசஸிங்கோட சிஸ்டமே மாற்றிருக்காங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் த கண்ட்ரிஸ். இப்போ சில கண்ட்ரிக்கெல்லாம் நீங்கள் வீசா அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா முதல்லலாம் வீசா அப்ளை பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற டாக்குமெண்ட்ஸை பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூன்னு சொல்லுவாங்க. இன்டர்வியூக்கு நேராக போய் உட்காந்தோம் அப்படின்னா இன்டர்வியூவில் நீட்டாக ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு டை எல்லாம் கட்டிட்டு நேராக போய் உட்காந்தோம் அப்படின்னா அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு அவங்க நம்மளை பார்க்குறாங்க. இன்னும் எப்படி பதில் சொல்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வீசா கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்றதை டிசைட் பண்ணுறாங்க. பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வீசாக்கு அவங்க என்ன முதல்ல பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா உங்கள் மொபைல் நம்பரையும் உங்கள் இமெயில் ஐடியும் வச்சு சோஷியல் மீடியாவில் எத்தனை அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னு பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு உங்கள் சோஷியல் மீடியா பூரா வந்து கோத்ரூ பண்ணுவாங்க, வெட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கண்ட்ரிக்கு எகேன்ஸ்டாக யாராவது ஒருத்தங்க ஏதோ ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க, அந்த போஸ்ட்டை நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீசா ரிஜெக்டட். இல்லை நீங்கள் ஷேர் கூட பண்ணல, யாரோ ஒருத்தங்க அந்த கண்ட்ரிக்கு எகேன்ஸ்டாக ஒரு போஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதை போய் நீங்கள் லைக் பண்ணீங்க அப்படின்னா கூட உங்கள் வீசா ரிஜெக்டட். திஸ் இஸ் கால்ட் டிஜிட்டல் வெட்டிங் அப்படின்றது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து வீசாவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நினைக்கலாம் லைக் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம இங்கே வந்து ஆன்லைனில் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், இன்டர்வியூ கூப்பிடும்போது நம்ம போய் டீசெண்டாக உட்காந்தா நான் இன்டர்வியூவில் நம்ம செலக்ட் ஆகிடுவோம், வீசா கிடச்சிரும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. டிஜிட்டல் வெட்டிங்லேயே ஃபில்டர் பண்ணிவிடுவாங்க இன்றைக்கி. ஸோ அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்னென்னா என் கண்ட்ரிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என் கண்ட்ரிக்கு எகேன்ஸ்டாக ஒரு விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இவங்களை எப்படி என் கண்ட்ரிக்குள்ளே அலோவ் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க. இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் நீங்கள் காலேஜ் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணால் காலேஜஸும் அதே தான் பண்ணுறாங்க. அவங்க வெட் பண்ணி பார்க்குறாங்க, இல்லைனா ரிஜெக்டட். இன்றைக்கி வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஜாப் இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணால் கூட உங்கள் டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வந்து நல்ல ஹை ஸ்கோர் நல்ல ஸ்கோர்லாம் காலேஜில் எடுத்துட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் அப்ளை பண்ணுறீங்க, எனக்கு நல்ல மார்க் இருக்குது, நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது, நிறையா வந்து மெடல்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன், கண்டிப்பாக எனக்கு வேலை கிடச்சிரும் அப்படின்னா முதல்ல அவங்க சோஷியல் மீடியா செக் பண்ணுவாங்க. இங்கே நீங்கள் நல்லா படிக்கிறீங்க, நல்ல பையன் தான், பட் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷோ இன்றைக்கி டிக்கெட் வாங்கிட்டேன், தேட்டரில் போய் உட்காந்துட்ருக்கேன், தேட்டரில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கும்பலாக கத்திட்டு இருக்கோம், இந்த மாதிரி போஸ்ட் வீடியோலாம் போட்டிருந்தீங்கன்னா அதை பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு ஸோ இந்தளவுக்கு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்க பையன் நம்ம கம்பெனிக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்கள பார்க்குறீங்க, உங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்னன்றது தெரியாது. பட் நீங்கள் உங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் வெரிஃபை பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவங்களை ரெக்ரூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ ரிப்பீட்டட்லி சே டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட் இஸ் பெர்மனெண்ட். நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னாலுமே அந்த டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட் உங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது உங்களோட லைஃப்பில் பெரிய இம்பேக்டை கொடுக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். உங்களுக்கு தெரியாமல் கூட நிறைய விஷயங்கள் நிறைய இடத்துல நீங்கள் விக்டிமைஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அப்படின்லாம். நான் வேணால் ஒரு விஷயம் ஒரு கேஸ் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். ஒரு நாள் மார்னிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கோர்ட்டுக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தேன். கோர்ட்டுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஒருத்தர் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து ரிசப்ஷனில் பேசிட்டு சாரை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ நார்மலாக வித்தவுட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வி டோன்ட் மீட் அவர் கிளைண்ட்ஸ். அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாமல் யாரையும் மீட் பண்ண மாட்டோம். அண்ட் எஸ்பெஷலி மார்னிங்னா கோர்ட் ஹவர்ஸ் பிஸியான டைம், அந்த டைமில் யாருக்கும் அப்பாயின்மெண்ட்டும் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ காலையில் வந்து ஒரு 10 மணிக்கு ஒருத்தர் ஆஃபீஸில் வந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்காரு. நானும் வந்து என்னோட கேபின்லேருந்து மானிட்டரில் பார்த்துட்டு இருக்கேன். யாரோ ஒருத்தர் ரிசப்ஷனில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப நேரமாக வந்து பேசிகிட்டே இருக்காரு, ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு. சரி, உடனே நான் ரிசப்ஷனுக்கு கால் பண்ணி யார் இது எதுக்காக வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்ன கேட்குறாங்க. சார் உங்களை மீட் பண்ணுன்றாங்க, இஸ் ஸோ டெஸ்பரேட் டு மீட் யூ அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்கள், நான் வந்து கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவரை பார்த்துட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார். சரி, நானும் எல்லாம் கோர்ட்டுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே போய் கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் போய் பார்த்த உடனே வந்து என்னை பார்த்துட்டு அவர் கையிலேருந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்தார். அந்த மொபைல் ஃபோன் என் கையில் கொடுத்தாரு. அந்த மொபைல் ஃபோன் நான் பார்த்தேன். அதில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் இருந்துச்சு. அந்த ஃபோட்டோகிராஃபில் வந்து ஒரு டீனேஜ் கேர்ள் ஜஸ்ட் இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு இருக்க ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப், ஒரு செல்ஃபி, இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ் மட்டும் போட்டு ஒரு செல்ஃபி எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து காமிக்கிறார் என்கிட்ட. அதை பார்த்த உடனே நான் அவர்கிட்ட கேட்குறேன், சார் என்ன சார் இது அப்படின்னு நான் கேட்ட உடனே டக்குன்னு அவர் அழ ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் எதுவுமே பேசல, கண்ணிலேருந்து பயங்கரமாக தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. உடனே வந்து சார் இது என் பொண்ணு சார் அப்படின்னாரு. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல, என்ன சார் இது என்னாச்சு அப்படின்னா, தெரியல சார், நேற்று நைட்டு வந்து 11 மணிக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி யாரோ ஒருத்தங்க அமிச்சிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து காலையில் எனக்கு வந்து ஒரு 11 to 12:30 வந்து எனக்கு ஒரு பேமெண்ட்டை நீங்கள் பண்ணணும். அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோகிராஃபை நான் சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாகவே சர்க்குலேட் பண்ணிவிடுவேன். அதே மாதிரி ஒரு டீசெண்டான கம்பெனியில் வேலை செய்கிறார், அந்த கம்பெனியில் இருக்க எல்லா கலீஸ்க்குமே இந்த ஃபோட்டோகிராஃபை நான் சர்க்குலேட் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்றாரு. ஸோ அதனால் நைட்லேருந்து எனக்கு தூக்கமே இல்லை சார், அதனால தான் நான் மார்னிங் எப்போ நீங்கள் வருவீங்கன்னு பார்த்துட்டு உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு டேரெக்டாக வந்துட்டேன், அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாமல் அப்படின்னாரு. சரிங்க சார், ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கோர்ட்டுக்கு கிளம்புற டைம் ஆகிடுச்சு. நான் சொன்னேன், சார் நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் மட்டும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க சார், ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நீங்கள் ஒரு 2 மணிக்கு வாங்க, நீங்கள் வரும்போது உங்கள் பொண்ணையும் கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டேன். ஸோ கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தோடனே 2 மணிக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, நான் வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க 2 பேரும் உட்காந்துருந்தாங்க. அந்த பொண்ணு உட்காந்துட்டு இருந்தது, அவரோட அப்பாவும் உட்காந்துருந்தாங்க. ஸோ அவங்க உட்காந்துருக்கும் போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, அப்புறம் இவர் தான் இதை என்னோட பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டார். சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை மட்டும் நீங்கள் வாங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட அப்பா மொபைலை வாங்கிட்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் கூப்பிட்டு போயிட்டேன். ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து அந்த பொண்ணுக்கிட்ட சொல்லலை, இந்த மாதிரி விஷயம், இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்றது அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணல. ஆஸ் அ டிப்பிக்கல் இந்தியன் பேரண்ட் இது எப்படி ஷேர் பண்ணுறதுன்னு அவருக்கு தெரியல. ஸோ அதனால் சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் போய்ட்டு நான் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை ஓப்பன் பண்ணி அந்த பொண்ணுக்கிட்ட காமிக்கிறேன். இந்த ஃபோட்டோகிராஃபை காமிச்சு இது உன்னோட ஃபோட்டோகிராஃபை பாருமா இது அப்படின்னு கேட்குறேன். இல்லை யாராவது மார்க் பண்ண ஃபோட்டோகிராஃபான்றது மட்டும் எனக்கு தெரியணும், அதுக்காக நீ பாருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை காமிக்கிறேன். பார்த்தோன்னே அந்த பொண்ணு ஆமாம் அங்கிள் இது என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃப் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு. சரிம்மா, இந்த ஃபோட்டோகிராஃபை நீ யாருக்காவது ஷேர் பண்ணி, யாராவது உங்களுக்கு வந்து பாய் ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்க, யாருக்காவது நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லை நான் யாருக்கும் ஷேர் பண்ணல அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக கொஷின் கேட்டேன். இல்லை யாருக்கும் ஷேர் பண்ணல. சரி ஓகே, ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட் யாருக்காவது ஷேர் பண்ணிங்களா அப்படின்னா யாருக்கும் நான் ஷேர் பண்ணலன்னு. சார் நான் எவ்வளோ கொஷின் கேட்கும்போது அந்த பொண்ணு ஜென்யூனாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தெரிஞ்சது. அப்போ யாருக்குமே ஷேர் பண்ணல. சரி யாருக்குமே ஷேர் பண்ணல அப்படின்னா எதுக்காகம்மா இந்த மாதிரி இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ் மட்டும் போட்டு ஒரு செல்ஃபி எடுத்த நீ அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை புதுசாக ஆன்லைனில் வந்து ஒரு இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், அது வந்தது போட்டு பார்த்து நல்லா இருக்கா இல்லைன்னு ஒரு செல்ஃபி எடுத்தேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு. சரிம்மா ஓகே, செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, இல்லை செல்ஃபி எடுத்தோன்னா டெலீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அந்த பொண்ணு. சரி ஓகேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோனை கொடுமான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணோட ஃபோனை வாங்கிட்டு ஃபோனை பார்த்துட்டு இந்த ஃபோனில் தானம்மா நீ எடுத்த அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கும்போது, இல்லை இந்த ஃபோனில் இல்லை, அது வேறு ஃபோனில் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு. சரி அந்த ஃபோன் எங்கேம்மா இருக்குது அப்படின்னா, இந்த ஃபோன் வாங்கும்போது அந்த ஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சு கொடுத்துட்டு தான் இந்த ஃபோன் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு. சரி ஓகே அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சது. ஓகே எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுக்குற இடத்துல தான் ஏதோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க ஃபாதரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுத்து எங்கே ஒரு இடத்துல வாங்கியிருக்கீங்க, அங்கே தான் இந்த அஃபென்ஸ் நடந்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. டேரெக்டாக நீங்கள் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய்ட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். எந்த ஷோரூமில் நீங்கள் வாங்கினீங்களோ அவங்க மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் போச்சுன்னா யார் அந்த ஷோரூமில் ஒர்க் பண்ண யாரோ ஒருத்தர் தான் பண்ணியிருப்பான், அதனால் அவன் மேலே ஆக்ஷன் எடுத்துடலாம் அப்படின்னாங்க. எகைன் திருப்பி ஒரு ஆள ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் வேணாம் சார், என் பொண்ணு இப்போ தான் சார் ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, இப்போ போயிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப இதாகிடும் சார், பிரச்சனை சார், வேண்டாம் சார் அப்படின்னு. சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார், இது லீகலாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா தான் முடியும் அப்படின்னா அவர் வேண்டாம் சார்னு சொல்லிட்டு நீங்களே தான் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். சரி ஓகே என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கம்ப்ளைண்ட் விட்டேன். திருப்பி ஒரு 2 நாள் கழிச்சு திருப்பி வந்தார். ரிப்பீட்டடாக அதே மாதிரி வந்துட்டே இருந்தார். சார் எதோ ஒன்று பண்ணுங்க சார், ஸ்டேஷனு கோர்ட்டு இதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் சார், பட் எதோ ஒன்று பண்ணுங்க சார்னு. ஆஸ் எ டிப்பிக்கல் இந்தியன் பேரண்ட் அவரோட சுச்சுவேஷன் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சு, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஆனால் அஃபிஷியலாக வெளியில் எதுவும் தெரியக்கூடாது சார், எங்கேயுமே வந்து மீடியாலாம் போகக்கூடாது சார் அப்படி இப்படின்னு கேட்டுருந்தார். சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு, ஓகே சரிங்க சார் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் வாங்க, நான் அதுக்குள்ளே எதாவது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நாங்களே ஒரு பிளானை வந்து டிவைஸ் பண்ணோம், எப்படி அதை ரெடி பண்ணலாம், எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரின்ட்டு எங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து அந்த ஷோரூமுக்கு ஒரு பையனை அனுப்பிச்சி விட்டோம், ஒரு ஜூனியர் அட்வொகேட் அனுப்பிச்சி விட்டு,
இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஆஃபீஸ் பேரை சொல்லிட்டு இங்கேருந்து வரேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி யூஸ்டு மொபைல் ஃபோன்லாம் வச்சுருக்கீங்களா, அது எங்கே வச்சுருக்கீங்க, யாரை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க உங்கள் ஷோரூமில், அதை பற்றி வேணும் எங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க போனோம். சரி டேரெக்டாக அந்த ஷோரூமில் போய் அந்த பையன் கேட்டால் அப்படி கேட்ட உடனே அவங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் யூஸ்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் நாங்கள் வச்சுக்க மாட்டோம், நாங்கள் ஜஸ்ட் இன்னும் புது மொபைல் சேல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ்ட் மொபைல் வாங்குவோம், அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை மெயின்டைன்லாம் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு. அப்போ எங்கே தான் அதை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால், வெண்டர்ஸ் வந்து எங்ககிட்டேருந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க, அவங்க ரெகுலராக வருவாங்க, 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை இல்லை 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வருவாங்க, வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, அந்த லிஸ்ட் வச்சிருக்கீங்களா, யார் வாங்கிட்டு போனாங்க, அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வச்சுருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கேட்டோம். அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கெல்லாம் கிடையாதுங்க, ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொருத்தங்க வருவாங்க, மொத்தமாக இருக்கிற ஃபோன்லாம் ஒரு விலை போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க, நாங்களும் வந்து இப்போ டிஸ்போஸ் ஆனால் போதும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவோம், அந்த லிஸ்ட் எங்ககிட்ட எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு. எகெயின் வி ஆர் க்ளூலெஸ், எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எங்கே போய் தேடுறது அப்படின்னு தெரியல. சரி அப்படியே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் என்ன பண்ணலாம், இந்த யூஸ்டு மொபைல் ஃபோன்லாம் எங்கே வாங்குறாங்க, எங்கே விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, இது இட் வாஸ் இன் சென்னையில் தான் இந்த இன்சிடென்ட் நடந்தது. ஸோ சென்னையில் எந்தெந்த ஏரியாலலாம் யூஸ்டு மொபைல் விற்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம். பார்க்கும்போது சென்னையில் மேஜராக ஒரு 2 ஏரியா, பர்மா பஜார்னு ஒரு ஏரியா, அதே மாதிரி வந்து ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த 2 ஏரியாவில் தான் யூஸ்டு மொபைல் ஃபோன் வாங்குறது விற்கிறதெல்லாம் இங்கே தான் நடக்கும். ஸோ இந்த 2 ஏரியா தான் இப்போ நம்ம டார்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். ஐடென்டிஃபை பண்ணி எப்படி போய் அவ்வளோ கடைகள் இருக்குது, இங்கே போய் யாரை போய் விசாரிக்கிறது, நீ தான் பண்ணியா நீதியா பண்ணான்னு ஒருத்தரையும் விசாரிக்க முடியாது. அது இல்லாமல் நம்ம போலீஸும் கிடையாது, டக்குன்னு கடைக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகி ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சு அப்புறம் இன்னொரு பிளான் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, எங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்க ஒரு பழைய ஃபோனை எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணிவிட்டு லைக் எங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்க ஒரு பையன்கிட்ட கொடுத்து, நீ இன்றைக்கி பர்மா பஜார் போ, அங்கே இருக்கிற 40 கடைக்கும் போ, ஒவ்வொரு கடையாக போயிட்டு இந்த மொபைல் ஃபோன் நான் விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லு, அவங்க எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ணுறாங்களோ அதை நோட் பண்ணிக்கோ, அந்த கடையோட பேரும் நோட் பண்ணிக்கோ, எவ்வளோ ஆஃபர் கொடுக்குறாங்களோ அந்த அமௌண்ட்டையும் நோட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பிச்சோம். ஸோ அவனும் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பர்மா பஜார் ஃபுல்லாக போயிட்டு ஒவ்வொரு கடையாக காமிச்சிட்டு, இதுக்கு இவ்வளோ வாங்குறோம், இதோ இவ்வளோ வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டே வந்து ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு காமிச்சு, ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்லையும் ஒவ்வொரு கடையிலையும் இந்த ஃபோனுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ ஒவ்வொரு கடையிலையும் வந்து 500 கொடுக்குறேன், 700 கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பையன் வாங்கிட்டு வந்து டேட்டாலாம் இதுக்கு கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம். ஒரு 1 வீக் கழிச்சு எங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்க ஒரு ஃபீமேல் அட்வொகேட், ஒரு கேர்ள், ஒரு குட் லுக்கிங் கேர்ள், அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கொடுத்து இந்த ஃபோன், அதே ஃபோன், சேம் ஃபோனை கொடுத்துட்டு, இந்த பையன் எங்கே கடைக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தோன்னா அந்த ஷாப்புக்கெல்லாம் நீ போய் பார்த்துட்டு வாமா அப்படின்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி அந்த பொண்ணும் போய்ட்டு ஒவ்வொரு கடையிலேயே போய்ட்டு இந்த ஃபோன் நாங்கள் சேல் பண்ணுறோம், எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்க, என்னோடய பர்சனல் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கடையாக சொல்லிட்டு வராங்க. ஸோ அப்படி போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு கடையில் வந்து இந்த பையன் போய் அந்த ஃபோனை காமிக்கும் போது அந்த ஃபோன் 800 வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே ஃபோனை இந்த பொண்ணு கொண்டு போய் காமிக்கும் போது 3000 வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த கடையில் சொன்னான். தென் வி ஐடென்டிஃபைடு, அப்போ வந்து இவனுக்கு தேவை இந்த ஃபோன் இல்லை, உள்ளே இருக்க டேட்டா யார் கொடுக்குறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் இவன் வேல்யூ பண்ணுறான் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லோக்கல் போலீஸ் வேறு சில கேஸ் மூலிமா உள்ளே என்ட்ரு ஆனோம். என்ட்ராயிட்டு ஒரு சின்ன கடை தான், ஒரு 5 அடிக்கு ஒரு 10 அடி இவ்வளோ தான் இருக்கும் அந்த கடை. என் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து யூஸ்டு மொபைல் ஃபோன்லாம் டிஸ்பிளே வச்சுருப்பாங்க, பின்னாடி ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சு பின்னாடி அவன் உட்காந்துட்டு இருக்கான். அது கடைக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் உள்ளே போயிட்டு அவனோட லேப்டாப்பு, ஹார்ட் டிஸ்க் இது எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ணுறோம். அங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஆர் சர்ப்ரைஸ்ட். அவன் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே நிறைய ஃபோல்டர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கான். அது ஒரு ஃபோல்டராக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 600+ கேர்ள்ஸோட ஃபோட்டோகிராஃப் உள்ளே வச்சுருக்கான். நாட் 1 or 2, 600+ ஃபோல்டர்ஸ் அதில் வந்து லைவாக இருக்கிறது. எத்தனை டெலீட் பண்ணான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. நாங்கள் அன்றைக்கி போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது 600+ ஃபோல்டர்ஸில் இந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொன்றுத்துலையும் ஒரு மாதிரி கேர்ள் பிக்சர்ஸ் நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவனை அரெஸ்ட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் கஸ்டடி எடுத்துகிட்டு வந்தோம், அது வேறு விஷயம். பட் ஹவவர் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீங்கள் யாருக்கும் எந்த தப்பும் பண்ணலைன்னு நினச்சா கூட ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப், செல்ஃபி நீங்கள் எடுக்கிறது கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனோட விளைவு எங்கேயோ போய் முடியும். யூ காட் இட். யாருக்குமே நான் ஷேர் பண்ணல, யாருக்குமே நான் காமிக்கல அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோன் வந்து அதை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணும். நீங்கள் சொல்லலாம் டெலீட் பண்ணிட்டாலும் அது போயிடும், இல்லை ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணால் போயிடும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேர் நிறையா இருக்குது, கிரிமினல்ஸ் அதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க. ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேர் போட்டோம் அப்படின்னா டெலீட் பண்ண ஃபோட்டோகிராஃப் எல்லாத்தையும் திரும்ப வந்துடும் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில், இன்க்ளூடிங் சாட் ஹிஸ்ட்ரி வரைக்கும் எல்லாமே திரும்பி எடுத்துடலாம். ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேர், ஃபோரன்சிக் டூல்ஸ் நிறையா இருக்குது, இன்றைக்கி ஆன்லைன்லேயே ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவன் இந்த மாதிரி ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேர் போட்டு உள்ள இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி பல பேரை பிளாக்மெயில் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அவனை பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணும்போது கேட்டோம், இந்த மாதிரி எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுற அப்படின்னும் போது, இது வந்து எனக்கு ஒரு ஈஸி மெத்தட் ஆஃப் மேக்கிங் மணி. இந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்க டீனேஜர்ஸ் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் செல்ஃபிஸ் எல்லாம் நிறைய எடுப்பாங்க, ப்ரைவேட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நிறைய எடுப்பாங்க. பட் நாங்கள் ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேர் போட்டு அது எல்லாத்தையும் திருப்பியும் ரீகலெக்ட் பண்ணி வச்சுருவோம் அப்படின்னாங்க. அண்ட் தென் ஓகே, எப்படி கரெக்டாக அவங்க அப்பா உங்களுக்கு தெரியும், அவங்க அப்பாவுக்கு எப்படி கரெக்டாக நீ மெசேஜ் அனுப்பிச்சா அப்படின்னா, இட்ஸ் ஸோ சிம்பிளான ஒரு பதில் சொன்னான். இந்த மாதிரி பை டிஃபால்ட் எல்லாருமே வந்து அவங்களோட ஃபோன் நம்பர், அப்பாவோட ஃபோன் நம்பர் அப்பான்னு சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லை டேடுன்னு சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க, வேறு யாரும் நேம் போட்டு சேவ் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் ஈஸியாக அவங்க பேரண்ட்ஸோட நம்பர் எனக்கு கிடச்சிரும். அதை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டில் தான் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கோம். தட்ஸ் வை ஐ ரைஸ்ட் எ கொஷன் அட் த பிகினிங், ஆர் யூ ஸ்மார்ட் எனஃப் டு ஹேண்டில் யுவர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு நான் கேட்டேன். யூ காட் இட்.
நீங்கள் எந்த தப்புமே பண்ணல அப்படின்னா கூட நீங்கள் விக்டிமைஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. நீங்கள் விக்டிமைஸ் ஆகிறது இல்லாமல் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் சேர்ந்து விக்டிமைஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அப்படின்லாம். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த டெக்னாலஜி தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே போதும். நார்மலாக நம்ம என்ன ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா செக்யூரிட்டிஸ் அவுட் சோர்ஸ்னு நினச்சிருக்கோம். எதாவது பிரச்சனைனா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் பார்த்துக்கலாம், எதாவது பிரச்சனைனா கோர்ட்டில் போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. பட் when it comes to டிஜிட்டல் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி ஷுட் பி வித்தின். ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது நம்ம பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். இன்ஃபேக்ட் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்கள் கேமரா 24/7 வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த மொபைல் ஃபோனை நீங்கள் எங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் லிவிங் ரூமில் மட்டுமா அந்த மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இன்க்ளூடிங் வாஷ்ரூம் வரைக்குமே அந்த மொபைல் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தான் இருக்கீங்க, ஆமாவா இல்லையா? ஸோ அப்போ அங்கே ஃப்ரண்ட்லேயும் கேமரா இருக்குது, ரியர்லேயும் கேமரா இருக்குது. திங்க் அபவுட் லைக் எத்தனை கண்கள் உங்களை வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ சிம்பிளான ஒரு சொல்யூஷன், மொபைல் ஃபோன் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெஸ்ட்டு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்கள். ஒரு கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா வீட்டுக்கு வராங்கன்னா லிவிங் ரூமோட நிறுத்திப்போம் இல்லையா? எடுத்தோடனே அவங்கள பெட்ரூம்க்கெல்லாம் கூட்டு போக மாட்டோம். அதே மாதிரி தான் ஒரு மொபைல் ஃபோன் அப்படின்றது ஒரு லிமிடேஷன் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு லிவிங் ரூமோட தான் எல்லா இடத்துக்கும் கூடவே இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நினைக்காதீங்க. பட் கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு தான் எல்லா கம்பெனிஸும் உங்களை டார்கெட் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஆப்பிள்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைக்கிறீங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கலான்னு ஒரு ஆப்பெல்லாம் கொடுப்பாங்க. எதுக்காகனா நீங்கள் கூட வச்சிருக்கணுன்றதுக்காக தான். யூ காட் இட்? ஸோ அப்படி கிடையாது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டு ஃபாலோ cyber fasting. What do you mean by cyber fasting? What do you mean by cyber fasting? 2013 வந்து ஜப்பானில் வந்து சைபர் ஃபாஸ்டிங் அப்படி ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. என்னென்னா ஸ்கூல்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. வாரத்தில் 5 நாள் அங்கே ஸ்கூல் நடக்கும். அதில் வந்து 3 நாள் கம்ப்ளீட் டெக்னாலஜி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. யூ நோ தட் வேர்ல்ட்லேயே வந்து டெக்னாலஜிக்கு பேர் போன கண்ட்ரி அப்படின்னா ஜப்பான்னு தெரியும். அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வாரத்துக்கு 3 நாள் எல்லா டெக்னாலஜியும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. பட் 2 நாள் எந்த டெக்னாலஜியும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. 2 நாள் 1-to-1 இன்ட்ராக்ஷன், ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் நடக்கும். ஒருத்தங்களோட எப்படி பேசணும், எப்படி பழகணும், எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், ஒரு கேதரிங்கில் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்களே தவிர கம்ப்ளீட் டெக்னாலஜி ஓரியன்டாகவே பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரி நீங்களும் எப்போ ஃபோன் தேவை எப்போ ஃபோன் தேவையில்லை அப்படின்றத நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும். யூ காட் இட்? அப்படி இல்லைனா கம்ப்ளீட் அடிக்ஷனாக தான் இது மாறும். ஸோ இந்தியாவில் இப்போயே அடிக்ஷன் சென்டர்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு. பெங்களூரில் நிமான்ஸ்ன்ற ஒரு கம்பெனியோட சேர்ந்து அடிக்ஷன் சென்டர்லாம் இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க. அந்த ஃபோன் இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியறதில்ல அப்படின்னு நிறைய பேர் இன்றைக்கி இருக்காங்க இந்தியாவில். ஸோ அவங்களுக்காக அடிக்ஷன் இன்னும் அந்த அடிக்ஷன் சென்டர் நிறைய இடத்துக்கு போகும். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளே வந்து சைபர் ஃபாஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் தேவை எது தேவையில்லைன்றதை டிசைட் பண்ணணும். நீங்கள் ஃபோன் எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி கேமரா இதை வந்து ஷட்டரோ எதுவுமே கிடையாது கேமரா க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு. பட் நீங்கள் மாஸ்க் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கோங்க, சின்ன ஸ்டிக்கர் ஃப்ரண்ட் கேமராலையும் ஒட்டிக்கோங்க, பின்னாடி இருக்க கேமராலையும் ஒட்டிக்கோங்க. எப்போ உங்களுக்கு தேவையோ அப்போ மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா உங்கள் கேமரா ஆஃப் பண்ண முடியாது, அது ஆனில் தான் இருக்கும். பட் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அது எதையும் பார்க்க முடியாது. யூ காட் இட்? ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோன் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறதா நினச்சி பக்கத்துலேயே வச்சுக்காதீங்க. ஃபோன் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒரு சண்டேவோ ஏதோ ஒன்று ஃபோன் இல்லாமல் இருக்க முடியுன்ற ரியலைஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் இதில் அடிக்ஷன், இன்னும் லைக் பெரிய கம்பெனியில் இருக்க டாப் லெவல் சிஇஓஸ் எல்லாம் அடிக்ட் ஆகிட்டு இதுலேருந்து வெளியில் வர முடியாமல் தவிக்கிறாங்க. அவங்க ஃபோன் இல்லை அப்படின்னா அன்றைக்கி வேலையே ஓடாது. ஃபோன் இல்லைன்னா கூட திடீர்னு ஒரு மெசேஜ் அலர்ட் அந்த மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு கேட்கும், திடீர்னு வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். இன்னும் ஃபோன் வைப்ரேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும், இல்லை மெசேஜ் சவுண்ட் வர மாதிரி அந்த டோன் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இட்ஸ் ஆல் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இது தான். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் வேறு டெக்னாலஜி வேறு, இது ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஏன்னா பிகாஸ் டெக்னாலஜி ஆல்ரெடி உங்களுக்குள்ளே நிறையா வந்துருச்சு. நீங்கள் வந்து டெக்னாலஜி எங்கேயோ இருக்குது, நம்ம வந்து டெக்னாலஜிலாம் தெரியாது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் எடுத்துக்கிது, நீங்கள் கேமராலாம் பார்க்குதுன்னு இட் இஸ் கால் மெஷின் லேர்னிங். அதுதான் மெஷின் லேர்னிங்ன்ற டெக்னாலஜி, வேறு எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், உங்களுக்கு வேணுன்ற வீடியோ, நீங்கள் பேசுகிற வீடியோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக யூடியூப்பில் வருது. நீங்கள் ஏதோ ஒரு பொருளை பற்றி பேசுனீங்கன்னா அமேசானில் அதுக்கு ஆஃபர் வருதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, தட் இஸ் கால்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங்லாம் இன்றைக்கி பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லைஃபாக மாறிடுச்சு. ஸோ அடுத்த லெவல் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐயும் இன்றைக்கி ChatGPT வந்ததுனால ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எக்ஸிட் ஆகிட்டு ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐயும் வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கு அடுத்த லெவல் மெட்டாவர்ஸும் வந்துருச்சு. மெட்டாவர்ஸ்லாம் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட் விர்ச்சுவல் வேர்ல்டு தான். இன்னும் நம்ம அடிக்ஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அப்படின்லாம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவைகள் தேவையில்லை அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி யாராவது உங்கள்கிட்ட வந்து உங்களோட பர்சனல் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸோ வீடியோஸோ யாராவது அனுப்பிச்சு உங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி வந்து எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் உங்களை வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து நான் வந்து ஆன்லைனில் சர்க்குலேட் பண்ணிவிடுவேன், நான் சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு யாராவது மிரட்டினாங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பயப்படாதீங்க. ஓகே? ஸோ இந்த மாதிரி எதாவது அஃபெக்ட் ஆனீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக 1930 அப்படின்ற ஒரு நம்பர் இருக்குது, அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா போதும். அப்படி இல்லைனா ஆன்லைனில் போய்ட்டு cybercrime.gov.in ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, அங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலான்னு போடும். ஸோ இது ரெண்டுமே பண்ண வேண்டாம்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கூட யார் உங்களை மிரட்டுறாங்களோ நீ தைரியமாக நீ போட்டுக்கோ, அந்த போஸ்ட்டு தானே போட போகிற, தாராளமாக நீ போடுன்னு சொல்லிவிடுங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியாவும் இந்த மாதிரி அப்சீன் ஃபோட்டோகிராஃபை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது.
நீங்கள் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோகிராஃப் நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் போட்டாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் போட்ட உடனே அந்த போஸ்ட் அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். பட் இப்போ நீங்கள் எந்த போஸ்ட் போட்டாலும் அது ப்ராசஸிங்னு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா இந்த மாதிரி அப்சீன் ஃபோட்டோகிராஃப் அந்த மாதிரி நியூட் ஃபோட்டோகிராஃப்லாம் வருது அப்படின்னா அதை ஃபில்டர் பண்ணிவிடும், அது எங்கேயுமே போஸ்ட் ஆகாது. ஸோ யாராவது உங்களோட ப்ரைவேட் பிக்சர்ஸ் வச்சு மிரட்டினாங்க அப்படின்னா போஸ்ட் பண்ணுறதுனா போஸ்ட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிவிடுங்க, ஏன்னா போஸ்ட் ஆகாது எங்கேயுமே அது. ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து அவங்க சொல்கிற மாதிரிலாம் செய்யணும் அப்படின்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன். Says a report. With the dark world focusing on youth for gains, your speech has really educated our students to handle their smartphones and social media in a smarter way. We thank you, sir. We kindly request Dr. Senguttuvan and Dr. Mallika to honor our chief guest. Thank you, dignitaries, for doing and receiving the honors. Gratitude always unlocks the fullness of life. I call upon Dr. V. Mallika, Dean Commerce, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, one and all. Most respected secretary of this great institution, beloved principal, most respected chief guest, vice principal, deans, head of the departments, faculty members, and my dear students. I place on record our heartfelt thanks to our secretary for providing us the required support for his constant involvement and contributions. Thank you, sir. My heartfelt gratitude to our beloved principal, Dr. Brinda, with her eminent leadership, an edifice of wisdom, our guiding spirit. Thank you, ma'am. I place on record our heartfelt thanks to the chief guest, Mr. N. Karthikeyan, certified crime investigator, cyber forensic analyst, and international practitioner of cyber law. Sir, we are really fortunate enough of your presence and sharing your expertise with our freshers. Thank you very much, sir. It's my pleasant duty to thank our vice principals, Dr. Jayanti and Dr. Umarani, for their support and guidance rendered in all the activities. Thank you, ma'am. I thank Dr. Senguttuvan, Head Department of Zoology, for delivering the welcome address. Thank you, sir. I thank all the deans, head of the departments, faculty members, MOC team, committee members of student induction program, student welfare committee, and internal quality assurance cell for their meticulous planning, involvement, and coordination. Thank you all. My sincere thanks to all the students. I request you to take away the message given by the speakers of eminence throughout your life. Thank you all. கல்லூரி வளாக நடைமுறைகளை கற்றுக்கொள்வதும் கல்லூரியின் விதிமுறைகளை முழுமையாக அறிந்து கொள்வதும் அவசியமாகிறது. அதில் ஆன்டி ராகிங் குறித்த செய்திகளை விளக்க காட்சி தொடர்பியல் துறை தலைவர் முனைவர் CR ஜெயப்பிரகாஷ் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Ragging committee in the college. So why anti-ragging committee in the college? It's mandatory. University Grants Commission has asked all the educational institutions to have a committee in the colleges to see that the campus remains ragging free. And to my knowledge, I assure you, there is almost no ragging here for the past 10 years. Why it's not there in the college? Because
your seniors didn't experience any sort of ragging. Normally, 20 years back, this ragging was very severe in all the educational campuses. Like, they were once ragged severely, and with that vengeance, they used to rag the juniors. And now, totally, it's not there. Hardly 1 or 2 cases will come to us. That too will be like cyber stalking, like the chief guest was telling. Some of the girls, and in fact, even the boys are getting some calls, come here, meet me there, let us meet there. So, in case, if such thing happens, that will also be clubbed as an activity related to ragging. And there is no strict definition for ragging. It's not physical torture for you. Even if a senior or a colleague mentally disturbs you, it will come under ragging. And it is very safe for you. Even things like cyber stalking, which is not related to ragging, that can be clubbed here. If a senior student keeps sending you messages, you can come to us. So whom to approach? There is a committee headed by the principal. I'm one of the senior professor there. You can see at 4 places, we have placards and boards there. You have our phone numbers displayed. You can contact us through phone, or safer side, your tutor will be there, or mentor, or your HOD. You can tell them that such student is disturbing me. And especially it happens in hostels, that senior students coming and disturbing us. Here it's not happening, and sometimes it happens outside hostels also. While going home, in the bus, in the nearby hotels, bakeries, some of them might disturb you. Even that, if you come to know that they are your seniors, you can report to us. Any sort of disturbances given by your seniors to you will be clubbed as a ragging. And what is the punishment? If you give a complaint to us, immediately, even before we start enquiry, that fellow will be suspended. And there is a committee in the college, will enquire immediately, and it is not with us. We have to report it to the district collector, the concerned police station, Bhartiyar University, and then to UGC also. In case if you think, no, this sir will favor that guy, he'll be supporting only seniors, he won't protect us, you can directly complain to UGC. You can go to the site antiragging.in, antiragging.in. So if you find even a small doubt that somebody is troubling you, you can contact the department staff or the anti-ragging committee or the website. If you go and browse in antiragging.in, you'll get all the details. And there is a toll-free number also, 24/7. It works all the days. It is 1800-180-5522. I repeat, 1800-180-5522. Anything related to ragging, you can just make a call, it will come to us. So don't worry. So far, the past 10 years, not an official complaint received. Some of the girls and boys, they have come to us, sir, I feel they are disturbing me. And when we call the other fellow and inquire something with them, it's like they were in the same school, that boy was following this girl, and it has come from the other side. It's nothing to do with ragging. But even then, that cannot be done. And sometimes even there is a problem with second years and third years, that also comes under ragging. And every student, while getting admitted in the college, you would have given an affidavit, your parents would have signed, that if you are involved in any sort of ragging activity, you can be dismissed straight away. Once a complaint is registered, you cannot come to the college. And most probably, it has to go to the High Court, and you have to disprove it. No one needs to prove it. It has to be disproved. So it will be really difficult for the guy to come out of the complaint. So once you complain, the fellow who is troubling you, he'll be gone. He'll be almost out of the college.
So don't worry about ragging, that is not there. It's a customary talk by me. Every year I come, stand here, talk to you about ragging because UGC, the university, the police department, the collectorate, they all want the details about ragging to be told to the young students like you. So please feel free and feel happy that you have come to the biggest, our principal would have told you, the biggest college in India. You have 14,000 plus students here. So many friends. Move with them freely. No senior, junior bar. Make friends. There is good library, sports stadium. You can do a lot and forget about ragging. Talk to your parents regularly. Talk to your tutors. And we are there as a last resort or even a first resort to help you. Thank you. வரவேற்கிறோம். Good evening, students. I'm Dr. B. Navanithan, Head and Director, Department of Physical Education. It's my pleasure to inform you about our college facilities available, our college players' achievements, and the mode of selection for entering our college teams. Let me start with the facilities available in our college. As you all know that we have a very good indoor stadium for basketball, volleyball and badminton with a 3,000 spectators seating capacity. And apart from indoor stadium, we have outdoor facilities like football field, hockey, coco, 2 tennis synthetic hard courts with a floodlight facility. So all the equipments are from US, imported machines, namely Pricar. We have 6 treadmills, 4 elliptical trainers, 2 stretch trainers, 2 cycles and 2 recumbent bikes. And we have S-line strength machines, 14 equipments, and separate area for doing free weight area, and also a separate area for doing yoga as well as aerobics. Next. In our college, we have 20 men teams and 12 women teams. Almost all the 32 teams are in the state. If you take all the 32 teams, we are the one among the best teams in almost all the category. In the men's section, we have basketball, volleyball, cricket, football, handball, coco, tennis, table tennis, chess, etc. And women, we have badminton, table tennis, chess, taekwondo, boxing, handball, coco, etc. Next. Then coming to the players, we have produced so many international and national level players every year. I would like to highlight the international players, very few international players. You can see
on hockey player. His name is Adam Anthony Sinclair. He represented our college in the year 2001 and 2004. He represented India and he represented Olympics in the 2004 Athens Olympics. And in the final league match, he scored against South Korea. And also he represented Asian Games, etc. Next. In our college, we have a strong shooting contingent every year. Among all the top meritorious shooters, you can see Sri Nivedita here. She represented India in various international competitions like World Championship, Asian Championship, South Asian Games, and ISSF World Championship and World University Games competition. She represented Bardiyar University and she got selected to represent Indian University in the World University competitions. Next. You can see another shooter and Gayatri. She represented India in the Asian Games and Commonwealth Shooting Championship and ISSF World Cup and South Asian Games. Next. You can see the Grandmaster P. Union is the 64th Grandmaster of our India. He represented various international competitions for Indian chess competitions, and also he represented World University competition and he got a gold medal in the World Rapid Chess competition. Next. You can see another athlete, N. Pradeep. He represented World Athletics Under 20 athletic competition. And another shooter, N. Pasupati, Magesh Pasupati. He got international medal last year. He got bronze medal in the ISF Junior World Cup in the year 2023. Next. You can see another basketball player, A. Akhilan. He represented our college and Bardiyar University. And he represented India in the basketball men team. He captained India for 4 years. Next international player, Sri Riddhi Lakshmi. She represented India in the international competition Jakarta Amateur Golf Tournament and also participated in the Singapore World Amateur Championship. Next. You can see another athlete, triple jumper. He studied here BSc Computer Science and also MIB he did. He represented World University competition and also he won various events in the international competitions. Next, Ramakrishnan is a tennis player. He represented World University Games in China. Next. You can see the IPL and TNPL cricketers produced by our college. You can see Jagatishan. He represented our state in the Ranji Trophy as well as he represented Chennai Super Kings, and also another player Hari Nishant. He also represented Chennai Super Kings and regularly they taking part in the TNPL cricket. Next. You can see another two cricketers, J. Kaushik and Aswik Srinivas. Both are representing Tamil Nadu Ranji Trophy tournaments as well as TNPL cricket tournaments. Apart from these players, we have already produced more than 15 TNPL cricketers in our college. Next. Last year, two of our college players have represented TNPL. One is B. Sachin. He represented Laika Kings, Kovai Kings, and Kabilan is a fast bowler. He represented Nellai Royal Kings. Next. Coming to the achievements side, last year
In our Bharatiyar University, there are 114 affiliated colleges are in our Bharatiyar University. Each and every competition, all the colleges are taking part for the championship. Under 114, among 114 colleges, we secured, you can see the results of our college players. Coming to the international side, 9 of our college players have represented international competitions, and 40 players they have represented national level, and 123 players they have represented Bharatiyar University in the South Zone and All India inter-university tournaments. Last year, coming to the intercollegiate section, last year we won the men's overall championship with a tally of 114 points, and in the women's section also is the first time in the history of Bharatiyar University. Last year our girls won the overall championship trophy. You can see the results. Winners among men's side, we won 12 games and we won 5 runners-up trophies. Coming to the women's side, we won 8 games. We won winners 8 games, runners 3 games. Next. Then இப்போ ட்ரெண்ட் எல்லாம் வந்து நிறைய மாறிடுச்சு. பழைய மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கிடையாது. இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ நிறைய சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. We are conducting IPL cricket, we are conducting Kabaddi Pro League, then football Indian Premier League we are conducting, then Kho League Championship League tournaments we are conducting. Players are getting more money for representing. As you all know that nowadays players are getting more millions of money for representing the concerned sport. You know that, as you all know that Cristiano Ronaldo CR7 every day he is getting 3.15 crores salary. Every day, each day is getting 3.15 crores. Imagine, per year 1275 crores every year he is earning. Almost all the football players, soccer players, they are earning. Look at our cricket players, own cricketer Virat Kohli. He is earning 240 crores per year. Apart from the prize money, then with the help of the endorsement, he is earning 240 crores to 350 crores. Almost all IPL players, they are getting more money. And also the Indian government is giving a lot of appointment facility for the players, those who represented India, and also the state. The following companies, the Indian Railways, Indian Post, Customs, Income Tax, Tamil Nadu Police, all this, they are encouraging sportsmen by giving appointments. Next. Then our management is sanctioning every year more than 3 crores for free boarding lodging for the men and women students. Almost 200 students, they are getting free boarding lodging. We are paying our management is paying the college fees, semester fees, including and hostel fees also. 200 students, both men and women players, they are getting free boarding lodging. Apart from free boarding lodging, for the promotion of sports activities among college students, every year the management is sanctioning 10 lakhs to conduct 6 state-level intercollegiate tournaments. You can see the trophies: basketball, floodlight tournament, volleyball floodlight tournament, ball badminton, then table tennis, football, and badminton. All 6 tournaments every year we have been conducting in this campus.
in which all the top colleges in Tamil Nadu like Laila College, St. Joseph's, Jamal Muhammad, GTN and other sports-loving institutions, they are regularly taking part. Next. Then coming to the gym, you might have seen already the gym facilities there. I don't want to explain again. Next. 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 Then coming to the team selections, July first week onwards, we are going to conduct selection trials for various teams. For 32 teams, we are going to conduct selection trials. I request both boys and girls, those who already represented state, national level, or if you have a very good ranking in the chess, table tennis and tennis, you have a very good rating in the IUTA or FIDE rating. If you are having a very good FIDE rating, you can come and attend the selection trials. Among rocket sports, we used to select only the rated players. Already we have top 10 Tamil Nadu state ranking players, both in men and women, badminton, tennis, and rocket sports, all the rocket sports like table tennis, etc. But other teams, you can come and attend the selection trials. July first week onwards, the timetable and the venue, everything we will put up in the notice board, college notice board, and we will circulate in the classroom also. Next. Thank you very much. Another interesting please listen. In the March 19th Sports Star, they have published an interesting note. I would like to read out, please listen. Indian sports industry crosses 15,000 crore mark. This includes sports equipment, manufacturing, organizing events like IPL, Kho-Kho, Pro Kabaddi, and Indian Premier League football. And sports coaching alone has a market capital around rupees 4,000 crores. And global sports coaching industry is projected to be rupees 1,20,000 crores. And Asian market are the leaders, and the nations like India and China will lead the pack. My dear students, the CAGR, that means compound annual growth rate, 13.8% is increasing from the year 2024 to 31. And nowadays, people are watching and witnessing sports, various sports, and because of spectators' view, players are getting more many, and you can see the popular sports in the world. If you take soccer, in the world population around 810 crores total population. Among 810 crores, soccer, for football, there are 4 billion people are watching, and 4 billion people are supporting footballs. That means soccer. Around 400 spectators or viewers are watching. This is the first number 1 sport in the world. Number 2, any guess? Which game is the number 2 in the world? Cricket. Next game is cricket. Most viewed sport. 2.5 billion people are viewing every match. That means around 250 crore people are following cricket. The third game is hockey. Around 2 billion people, 200 crores, they are watching and supporting hockey. The fourth game is tennis. 1 billion. Volleyball, 900 million
supporters, and table tennis 850 million supporters, basketball 800 million supporters, and baseball 500 million supporters. Ninth game is rugby, 475 million supporters. And finally golf, there are 450 million supporters are encouraging golf. These are all the latest trend in the sports. Thank you very much for your patient listening. Please come and attend the selection trials. If you have any doubt regarding the selections, you come and meet me in the physical education department. And also all the first year students, you will be having a compulsory physical education classes. You will be taught calisthenic exercise, asanas and aerobics for your compulsory physical education class. Under part 5, you have to clear physical education compulsory class, otherwise you won't get the degree. Without cutting the physical education class, please come and attend the participate the events. Thank you. நமது கல்லூரி விளையாட்டுத்துறையின் பன்முக நமது கல்லூரி உடற்கல்வி இயக்குனர் முனைவர் நவநீதன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. இன்றைய நிகழ்வு இனிதே நிறைவடைந்தது. மாணவர்கள் அனைவரும் நாளை காலை 9:30 மணிக்கு இதே அரங்கிற்கு வருகை தர வேண்டும். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.